Okay. Hello. Farhan, are you there? Hello. Yes, sir. I just joined. You just joined. Okay. How are you? You're fine? Alhamdulillah, I'm fine. Okay. I've just come from my office. Oh, I see. Okay, so you're doing office as well. Okay, Yes, sir. that's good. So, Abdullah bhai, are you there? Abdullah, Yes, yes, sir. Yeah. how are you? Same to me. Fine. I have Fine. also just come from my Okay, office. okay. Welcome. So, I was also actually having some problem with the internet. So I just Mizan bhai, how are you? Mizan bhai, how are you? Okay, so we can start. We can start something. Sure. Okay, fine. So Farhana, this is our GRE class. You know that. Yes, sir. Yes. But still, it's English. You know, the more you read, it helps. Okay, so it really helps. Okay, so let me move on to. Okay, just a moment. Okay, let's move on to here. Okay, as usual, you know, we don't have that many varieties. You know, we'll have to go through, you know, whatever we have. So we'll be doing some. We'll start with some. This one. Let's start with some sentence equivalence. Sentence equivalence and sentence text completion and sentence equivalence or sentence completion. Okay, here. So let's do this one and then we'll move on to, you know, we will be doing some logical reasoning as well today. Okay, so let's start. So here. Okay, Abdullah bhai, would you join this one? Mizan bhai, Mizan, are you there? Mizan bhai? Yes, okay, Farhana, you are there, huh? Mizan bhai, are you there? Yes, sir. Oh, Mizan bhai, how are you? Yes, loud and clear. How are you? I'm fine, sir. Okay. I'm fine, sir. Okay, thank you. So, thank you, sir. You know, let's start a little bit of this sentence equivalence, if you can, if you have the time. Okay, sentence equivalence. Although it does contain some pioneering ideas, one would hardly characterize the work as something. What will be the word? Orthodox, eccentric, original, trifling, innovative, and conventional. Which two? We have 6 options, so we'll have to pick up 2 of these. Which one? Which 2? Anybody joining today? মিজান ভাই আছেন? Yes, sir. আছে স্যার। আপনি কি একটু হেল্প করবেন? আচ্ছা, একটু তাড়াতাড়ি করে ফেলি একটু। আচ্ছা, কোন দুইটা? Although it does some although থাকলে we are going to have an opposite idea. That's some pioneering idea. One would hardly characterize the work as something. Hardly characterize একটু নেগেটিভ তো হচ্ছে। Some pioneer hardly characterize the work as কি হতে পারে এখানে? Orthodox and conventional. Orthodox or conventional হবে? Although তাহলে বলছে কিছু pioneering আছে, but one is hardly characterized. Hardly মানে করবেই না। The work as কি? Something eccentric, আত্মকেন্দ্রিক স্যার, eccentric. Eccentric হলো অদ্ভুত। Very different. অদ্ভুত। Orthodox হচ্ছে গোড়া, তারপর original. Trifling হলো trifling মানে কি? তুচ্ছ। Innovative, conventional. আচ্ছা, কি হতে পারে এখানে? Eccentric and trifling টা না, এখানে তো ব্যাপারটা এখানে বলছে যদিও although it does কিছু pioneering work আছে, কিন্তু কেউ এইটাকে hardly the negative, এটাকে যে খুব বড় কিছু হিসাবে চিহ্নিত করবে না। pioneering কিছু আছে, কিছু promise, innovative হয় কিনা স্যার? Innovative original. এখানে একটা পজিটিভ ওয়ার্ড আসবে, তাহলে কি হবে এটা?
এখানে innovative, original, আমাদের কোনটা হবে অরিজিনাল আর innovative. ইনোভেটিভ। হ্যাঁ, অরিজিনাল আর ইনোভেটিভ। হ্যাঁ, এই দুইটা ওয়ার্ড Innovative. আছে। ঠিক আছে। Okay, what about the next one? As my eyesight began to dash, I spent a lot of time writing about it, both poems and eye journal, describing what I saw as I looked out through damaged eyes. As my eyesight began to dash, I spent a lot of time writing about it, both poems and eye journals, describing what I saw as I looked out. এখানে কোন দুইটা হবে? মানে পজিটিভ ডিটোরিয়েট তো খারাপ হয়ে যাওয়া, sharpen, improve, decline, recover and adjust. Deteriorate আর decline হবে নাকি স্যার? আপনি যাবেন deteriorate আর decline. আব্দুল্লাহ ভাই, আপনি কি Decline. দুইটাতে যাবেন? Yes sir. নেগেটিভ দুইটা। আব্দুল্লাহ ভাই, আপনি কি আছেন? দেখছেন? Yes, sir. Hi. আপনি কি দুইটাই মনে হচ্ছে? এই দুটোই তো মনে হচ্ছে, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay, so we are going for আচ্ছা, এখানে হচ্ছে হ্যাঁ deteriorate আর এই দুটোই তো synonym এখন। হ্যাঁ, এই দুইটা এখানে deteriorate and decline। আচ্ছা, এখানে অবশ্যই improve আর recover ছিল, কিন্তু এখানে ওই আইডিয়াটা যাচ্ছে না। What about 3? Even a demanding reader of the fiction of others, the novelist Chase was likewise often the object of dash analysis by his contemporaries. Ever a demanding reader of the fiction of others. Ever a demanding মানে demanding reader মানে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে এই ধরনের। হ্যাঁ, না না না, ডিমান্ডিং রিডার মানে এখানে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে পড়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে মানে খুব কষ্ট নিয়ে, মানে খুঁটিয়ে। এখানে ডিমান্ডিং কিন্তু ওই ডিমান্ডিং না। এই ডিমান্ডিং বুক মানে যেটা আপনার যেমন মনে করেন আপনার সাবজেক্টের ডিমান্ডিং হতে পারে, এখানে ওই ডিমান্ডিং না যে এটা খুব চাহিদা আছে, এটা না, যেটা আপনার থেকে প্রচুর কিছু চাচ্ছে, মানে অনেক কষ্ট, আপনার পরিশ্রম থাকবে, এই থাকবে, সেই থাকবে, মানে কষ্টকর, মানে ভেরি, বুঝছেন, এটা কষ্টের একটা জিনিস, যেটা করতে করতে অনেক কষ্ট হয়। এবারে ডিমান্ডিং রিডার অফ দি, এখানে হচ্ছে ডিমান্ডিং বলতে বোঝাচ্ছে যে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে পড়ছে। অফ দি ফিকশন অফ আদার্স, দি নভেলিস্ট চেজ, ও তো নিজেও নভেলিস্ট ছিল এবং অন্যের বইগুলো খুব যত্ন নিয়ে পড়ছে। নভেলিস্ট চেজ ওয়াজ লাইকওয়াইজ, লাইকওয়াইজ মানে একইভাবে, ও যেমন often the object of dash analysis by his contemporaries. এখানে কিওয়ার্ড কিন্তু লাইকওয়াইজ, লাইকওয়াইজ মানে ঠিক একইভাবে, লাইকওয়াইজ তদ্রূপ। এখানে এক্সাক্টিং মানে কি? এক্সাক্টিং একই মানে মেটিকুলাস, ঠিক আছে। হ্যাঁ, খুবই কোপিয়াস হচ্ছে প্রচুর, হ্যাঁ প্রচুর, হ্যাঁ রেসপেক্টফুল, অ্যাসারবিক নেগেটিভ মানে খুব অ্যাসারবিক তিক্ত, হ্যাঁ অ্যাসারবিক হলো তিক্ত, স্কেদিং অ্যাটাক, স্কেদিং মানে খুব ক্রিটিসাইজ করা, এই ধরনের খুব কড়া। আর এফ আর কি আর মেটিকুলাস হচ্ছে যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, মানে ও যেমন অন্যের গুলো খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তো, অন্যরাও ওর বইগুলো যেহেতু খুঁটিয়ে পড়তো, অন্যরাও ওর বইগুলো অনেক ও হয়তো বা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে অনেক ধরনের মন্তব্য করতো, কথার কথা সে। তো আপনি যদি আমার মন্তব্য করেন, আমিও কিন্তু সম্ভবত আপনার এগুলো মন্তব্য করবো। তাহলে এখানে কোনটা হবে আমাদের? এক্সাক্টিং আর মেটিকুলাস। আচ্ছা, এবার ফোর্থটা কি হবে? ফোর্থটা, the judges standing in the legal community, those shaken by phony allegations of wrongdoing, emerge at long last. Something. The judges standing in the legal community, though shaken by phony allegations of wrongdoing. আচ্ছা, এই যে দো, তাহলে একটা কাজ করা যায় কি, এই ধরনের স্ট্রাকচার থাকলে যেটা করা যায়, এটা তো মাঝখানে আছে, আপনি কি করতে পারেন, এইটা বাদ দিয়ে পুরোটুক পড়তে পারেন, তখন এটা আবার আলাদাভাবে পড়তে পারেন, তখন আরো ক্লিয়ার হয়। তাহলে এইটা একদিকে হবে, এইটা একদিকে হবে। সো এইটা যদি নেগেটিভ হয়, দো শেকেন বাই ফোনি অ্যালিগেশনস অফ রংডুইং, পরেরটা পজিটিভ হবে স্যার। পজিটিভ হবে, হ্যাঁ। তাহলে হচ্ছে দি জাজেস স্ট্যান্ডিং ইন দি লিগ্যাল, দি ইমার্জ
at long last মানে বাংলা মুভির মতো মানে শেষ পর্যন্ত কি সত্যের জয় হয় এই ধরনের কিছু একটা at long last কি হবে unqualified unmanaged, undiminished undecided undamaged unresolved unprincipled positive কি হবে unresolved হতে পারে unresolved মানে শেষে কলঙ্ক মুক্ত এই ধরনের একটা তাহলে কি হবে তাহলে undiminished হবে আর আরেকটা কোন undamaged damaged হতে পারে and it undiminished undamaged আচ্ছা number 5 টা একটু দেখেন modern agricultural practices have been extremely successful in increasing the productivity of major food crops yet despite heavy use of pesticides dash losses to disease and insect pests are sustained each year এটা কি দেবেন despite heavy use of pesticide এটা লস কন্টিনিউ করতেছে ঠিক আছে modern agriculture practices have been extremely successful in increasing the productivity of major yet হলে তো অপোজিট হবে despite heavy use of pesticide আবার despite yet এর পরে আবার despite some losses ওখানে তাহলে despite থাকলে পরেরটা আবার পজিটিভ হবে heavy some losses to disease and insect are sustained each incongruous মানে অসামঞ্জস্যপূর্ণ রিজনেবল হলো একটা মোটামুটি পরিমাণ সিগনিফিক্যান্ট যুক্তিসঙ্গত কনসিডারেবল ইকুইটেবল মানে ফেয়ার ইকুইটেবল মানে ব্যালেন্স ফেয়ার আর ফরটুইটাস অ্যাক্সিডেন্টাল না পজিটিভ মানে কিন্তু রেজাল্টটা হলো পজিটিভ কি বলছেন ডি আর ডি হয় কি স্যার রিজনেবল আচ্ছা ডি হবে কনসিডারেবল আর রিজনেবল ঠিক আছে মানে বলতে যাচ্ছে যে এত আমাদের পেস্টিসাইড আবিষ্কৃত হয়েছে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে প্রচুর ইউজ হচ্ছে কিন্তু তারপরও মানে পৃথিবীতে কিন্তু লসের পরিমাণ একেবারে কম না ডিজিজ আর ইনসেক্টে মানে যেখানে হওয়া উচিত ছিল কি অলমোস্ট নেগলিজিবল কিন্তু সেইটা না হয়ে কি হয়েছে সেটা না হয় মোটামুটি বেশ একটা এটাও বেড়েছে তেমনি ভাবে যে শস্যটা ডিজিজটাও বেড়েছে ডিজিজও বেড়েছে ওকে তারপর 6 কি দেবে এ মিসনোমার মানে কি ভুল শব্দ চয়ন এই ভুল নামকরণ frequently held by novice writers is that sentence structure mirrors thought কিভাবে কোলেন the more convoluted the structure the more dash the ideas a misnomer frequently held by novice writers কি বলছে ওইটা এক্সপ্লেইন করছে frequently held by misnomer মানে একটা ধারণা এখানে আসলে একটা ধারণা ভুল ধারণা held by novice writers is that sentence structure কি হতে পারে complicated হতে পারে আর inconsequential complicated না inconsequential মানে কি consequential important এটা unimportant inconsequential হলো আর consequential হলো important তাহলে কোনটা দেবেন complicated or fancy স্যার the more a and f হ্যাঁ complicated and involved তো complicated হ্যাঁ involved মানে complicated good ঠিক আছে আচ্ছা তারপর এরপরটা একটু দেখি আমরা sentence completion একটু দেখি although Mount St. Helens has been more dashed during the last 45,000 years than other volcano in the Quaterminus, United States is long dormancy before its recent eruption. Dash is violent nature. Although Mount St. Helens has been more dashed during the last 4,500 years, explicit এটা কি হতে পারে
ভোলাটাইল Explosive. হতে পারে নাকি স্যার? হ্যাঁ কোনটা? আমার মনে হচ্ছে ভোলাটাইল। আচ্ছা ভোলাটাইল। এক্সপ্লোসিভ হয় কিনা, আরো বিস্ফোরণ উন্মুখ এরকম। পরেরটা স্যার বিলাইট। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? এসব সমস্যা হচ্ছে মনে হয় স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ সমস্যা একটু হচ্ছে মনে হয় ভাই। সাউন্ড বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মিস করছি তো আমরা। ওই যে হ্যাঁ, স্যারকে কানেক্টেড হতে পারতেছে না মনে হয়। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন এখন? এখন ঠিক আছে। হ্যাঁ এখন হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এখন সরি। ঠিক আছে। তারপর 8 কি হবে? আওয়ার টাইম সেভেনটা স্যার ক্লিয়ার হয় না, আমি শুনতে পাই আচ্ছা না। এখানে বলছে although Mount Sinai has been more dash during the last 4,500,000 years than any other volcano in Coterminous United States, its long dormancy before its recent eruption. মানে আসলে রিসেন্ট যে ইরাপশনটা হয়েছে এর আগে কি ছিল? এর আগে 4,500 ইয়ার্স এটা কি ছিল? খুব চুপচাপ ছিল, খুব শুনতে চুপচাপ। পাচ্ছেন না স্যার? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন না? হ্যাঁ পাচ্ছি স্যার এখন। হ্যাঁ মিজান ভাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা 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 সরি, এটা বুঝছেন? মানে বলতে যাচ্ছে যে during the last 45 than any other volcano in the Coterminous United States, its long dormancy before, মানে 4,500 পর্যন্ত যদি চুপচাপ থাকে তাহলে এর কথা তো আপনি ভুলেই যাবেন যে তার আগে খুব বিভৎস ছিল, এবং গত 4,500 বছর ধরে যেহেতু চুপচাপ ছিল মানুষ ভুলেই গিয়েছিল যে এইটা খুব ভয়ঙ্কর। এই কিছুদিন আগে আবার
before its recent eruption, Belite is মানে এখানে হবে ফার্স্ট সেটটা হবে volatile and explosive. Although has been more volatile and explosive হবে 7. এটা explosive. মানে এটা explosive ছিল আসলে। আদতে এটা খুব কিন্তু যেহেতু এত বছর চলতে ছিল মানুষ এটা ভুলে গেছে, এটা বিলাই করেছে। ও বিলাই হলো মিসরিপ্রেজেন্ট করেছে, মিসরিপ্রেজেন্ট করা, হ্যাঁ এই যে মানে ভুলে গেছি একটা ভুল ধারণা দিয়েছে। আচ্ছা, আট কি দেবেন? Our time seems spatially something to bad ideas, probably because in throwing off the shackles of tradition, we have ended up being quite dash, untested theories and untried remedies. Time seems especially. Our time seems spatially something. Hey, Shorna, acho? Shorna, are you there? Hello, Shorna. Okay, so our time seems spatially something to bad ideas, probably because in throwing off the shackles of tradition, we have ended up being quite dash, untested theories and untried remedies. ইনডিফারেন্ট হবে নাকি স্যার? কোনটা হবে যে ইনডিফারেন্ট ইম্পারভিয়াস মানে কি? অভেদ্য না, যেটা ঢুকতে দেয় না, অভেদ্য। ইনডিফারেন্ট হলো আমার কোনো উৎসাহ উদাসীন, নাই। হসপিটাল ইম্পারভিয়াসই হবে, ইম্পারভিয়াস স্পেশালি টু ব্যাড আইডিয়াস। আবার হচ্ছে বিকজ কিসের জন্য? ইন থ্রোয়িং অফ দ্য শ্যাকলস অফ ট্রেডিশন উই হ্যাভ এন্ডেড আপ বিং কোয়াইট something untested theories and untried remedies, tolerant of, vulnerable to and dependent on dependent on আচ্ছা কি কি এখানে কি হতে পারে? impervious আর ARF কি স্যার? না, ওরা গেছে they have gone for hospitable হ্যাঁ, hospitable unpredictable হ্যাঁ হসপিটেবল মানে কি শোনেন, আমরা এখন কি আমরা নতুন যে কোনো কিছু আগে এক সময় কিন্তু আমরা অনেক বিচার, এই যে throwing off the shackles of tradition, আগে ট্রেডিশনের যে শিকল ছিল, শিকল ভেদ করে অনেক কিছুই, কিন্তু এখন হলো কোনো শিকল টিকল নাই। আমরা যা নতুন সেটাই কি করি? সাদরে গ্রহণ করি, মানে নতুনই ভালো। এটা করতে গিয়ে যেটা হচ্ছে যে আমরা ভালনারেবল হয়ে গেছি, কিছু আনটেস্টেড থিওরিজ আর আনট্রাইড রেমেডিজ। বুঝছেন, আমরা সবকিছুই গ্রহণ করি, আগে এত সহজে গ্রহণ করতাম না, এর ফলে আমরা বিপদে আছি। কনফিউশনটা স্যার এই জায়গায়, মানে আইডিয়াকে কিভাবে হসপিটাল হয় আর কি, সবগুলাই হ্যাঁ সেরকম। আওয়ার টাইম সিমস hospitable to bad ideas. Hospitable মানে আমরা সাদরে গ্রহণ করি, এখন কোনো বাদ বিচার করি না, যা দেখি তাই খাই। এইটা বিদেশি, এটা খুব চমৎকারিত্ব আছে, খেয়ে নি, এটা পরে দেখবো যে কি হয়। আচ্ছা, তারপরে 9টা কি দেবেন? 9 social psychologists agree that the root of human prejudice lies more in something almost primal sense of fear than in the sort of dash that is learned and can therefore be unlearned. Most social psychologists agree that the root of human prejudice lies more in something almost primal. Almost primal কাকে মডিফাই করছে? এই যে কমার পরে এইটা, হ্যাঁ, কমার পরে এইটা। আচ্ছা, আপনারা ওই যে গ্রামার ক্লাসটা হলে কি আপনারা করবেন? আপনি কি ইন্টারেস্টেড? করবেন অবশ্যই স্যার, আমার তো দরকার স্যার, আমার দরকার। আচ্ছা তাহলে আমরা বৃহস্পতিবারে ওইটা করব। হ্যাঁ, আমি করছি না এই জন্য যে কয়জনকে পাবো এই ইয়েতে আর শুরু করতে আপনি স্যার ওই যে এটা নাম দেবেন গ্রামার ক্লাস, ওই জিমেট নাম দিলেই হবে। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে গ্রামার, তাহলে সবাই করবে, তাহলে বৃহস্পতিবার গ্রামার ক্লাস থাকছে, ঠিক আছে।
আচ্ছা আমরা ওইটা করতে পারি, গ্রামারের অনেক কিছু না যেটা ইন্টারেস্টিং, অথবা আপনারা সাজেস্ট করতে পারেন যে এই জিনিসগুলো যে যেগুলো একটু ইন্টারেস্টিং লাগে অথবা কোথাও ইয়ে হবে আমরা আলোচনা করতে পারি। এই অ্যানালাইসিস গুলোই স্যার দরকার, যেমন স্যার যে কোনটা এই যে সেন্টেন্স অ্যানালাইসিস, এখানে আসলে কি ছিল দেখেন, সেন্টেন্স অ্যানালাইসিস। মোস্ট সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট এগ্রি দ্যাট কি এগ্রি করছে, the root of human lies in something, এই কমা আছে, কমা থাকা মানে এরপরে কি, এটা হচ্ছে, এটা একটা ফ্রেজ, এটা হলো একে বলে এটা হলো এখানে একটা রিলেটিভ ক্লজ ছিল, রিলেটিভ ক্লজ ছিল which was almost primal, বুঝছেন, which was ছিল। আচ্ছা আমরা পরে আমরা দেখবো এইটা কাকে মডিফাই করবে, এর ইমিডিয়েট আগে যে নাউনটা থাকবে নাউনকে, প্রাইমার মানে কি আদিম, একেবারে প্রাথমিক, মোর লাইজ ইন সামথিং এমন কিছু হবে, এইটা আর এই প্রাইমালের সঙ্গে মিল থাকবে, তাহলে হচ্ছে মোস্ট সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট এগ্রি দ্যাট দি রুট অফ হিউম্যান প্রেজুডিস লাইজ মোর ইন সামথিং যা কিনা অলমোস্ট প্রাইমাল, মানে অনেক আগের আদিম। আচ্ছা, sense of fear then in the sort of something that is learned and can therefore be unlearned. আচ্ছা, intrinsic মানে কি, একেবারে অন্তর্নিহিত, অন্তর্নিহিত, একেবারে ইনস্টিংক্টিভ হবে এটা। ইরেশনাল তো আমরা জানি, ইনস্টিংক্টিভ মানে যেটা এটা বৈশিষ্ট্য, এটাই সহজাত বৈশিষ্ট্য, সহজাত distrust, awareness and bias। এটা কোনটা, CRF হয় কি স্যার, CRF কি হয় স্যার, CRF most social agrees that the root of human more in, আচ্ছা প্রাইমালের সঙ্গে কোনটা যাচ্ছে, প্রাইমাল হচ্ছে একেবারে আদিম, এর সাথে কি যাচ্ছে, আচ্ছা ওখানে ইনস্টিংক্টিভ কিন্তু আদিম না, এটা ইন্ট্রিনজিক হতে পারে, এই দুটো মানে কনফিউশন হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ বুঝছি, এটা কাছাকাছি, এটা তো হবে না। সেন্স অফ, আচ্ছা fear then in the sort of dash, এখানে কি হতো, bias বলছিলাম, bias ওরা বোধহয় এই দুইটাই গেছে, ডি এইটা, হ্যাঁ এ আর ডি, নাইনটা সম্ভবত এইভাবে বলতে চাচ্ছে যে হচ্ছে যে হিউম্যান প্রেজুডিস মানে এরা ভালো এরা খারাপ, আমরা ভালো এরা খারাপ, এই যে মোর দেন ইন মানে মোর ইন ইন্ট্রিনসিক সেন্স অফ ফিয়ার, এটা ফিয়ার থেকে আসে, অন্য কিছু না। যখন আমরা ফিয়ার থেকে যে অন্যদের ভয়টা, দেন ইন দ্য সর্ট অফ ডিস্ট্রাস্ট, এটা ঠিক ডিস্ট্রাস্টের ব্যাপার না, আমি একে বিশ্বাস করি না এটা না, দ্যাট ইজ লার্ন। ডিস্ট্রাস্টটা ওরা বলতে চাচ্ছে এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে আছে, শেখা থেকে আসে, এবং এইটা যখন ডিস্ট্রাস্ট, আপনি কাউকে ডিস্ট্রাস্ট করেন সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে যায়, আপনি যখনই জানলেন না, আপনি জানেন যে খুব খারাপ লোক, কেউ যদি বলে আসলে খারাপটা খুব ভালো, সঙ্গে সঙ্গে এটা ক্লিয়ার। কিন্তু এই জিনিসটা হিউম্যান প্রেজুডিস কিন্তু সহজে, এটা অনেক সময় লাগে, প্রেজুডিসটা আস্তে 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 গ্রো করে। সেই জন্য যে আমি কাউকে মনে করেন অবিশ্বাস করি, এই যে মনে করেন ফিয়ার মানে এই যে ইয়েটা, একে কি বলে, ডিস্ট্রাস্টটা, আমি কাউকে ডিস্ট্রাস্ট করি সঙ্গে সঙ্গে কি ঠিক হয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রেজুডিসটা সহজে হয় না, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, এমন কিছু করলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করা শুরু করবেন, কিন্তু প্রেজুডিস যে বুঝছেন যে এরা জাতি হিসেবে খারাপ, এই ধরনের একটা ধারণা, এইটা রাতারাতি আপনার চেঞ্জ হবে না, কিন্তু বিশ্বাসটা ডিস্ট্রাস্টটা সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হবে, বুঝছেন কিছুটা? হ্যাঁ, আচ্ছা এইগুলো মানে এগুলো তো বোঝানো এইভাবে সহজ, পরীক্ষার হলে এটা অনেক কঠিন, মানে আপনাকে অনেক ডিপে খুব ক্লিয়ার একটা আইডিয়া থাকতে হবে। এটা যেমন স্যার অর্থগুলো জানতেছি, এখানে তো মানে অর্থগুলো সবই ক্লিয়ার, বাট সেন্সটা, আচ্ছা তারপর কি 10 কি হবে স্যার, এগুলো হবে কিভাবে স্যার, এগুলো আয়ত্ত করা যাবে কিভাবে স্যার, আমি বলতেছি। আচ্ছা শোনা, এইগুলো আসলে কোনো শর্ট পথ নাই, এটা কোনো শর্ট পথ নাই, না হলে তো তাহলে আমাদের দেখা যায় এর ফলে যে যতই পড়ি, আচ্ছা শব্দ একটু আসছে, একটু ইয়ে করা যাবে, একটু দেখতে পারেন কোথায় যেন শব্দ বেশ শব্দ হচ্ছে। আচ্ছা কি হচ্ছে
এখানে হচ্ছে যে আচ্ছা ইয়ে ভাই কি কি বলেন আব্দুল্লাহ ভাই, স্যার এটা কিভাবে ইয়ে করা যায়, এটা কিভাবে এইসব শেখা যায়? এটা স্যার মেইনলি হচ্ছে যে দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে যে গ্রামারের একটু দখল ভালো থাকতে হবে আর প্রচুর আর্টিকেল পড়তে হবে। আমার কাছে যেটা মনে হয় আর কি স্যার, প্রচুর কিন্তু এই আর্টিকেল পড়তে হবে আর গ্রামারেরও দক্ষতা থাকতে হবে স্যার। কিন্তু কি, হ্যাঁ গ্রামার এটাও ঠিক, কোনটা কাকে মডিফাই করছে কাকে কি করছে এইটা। আচ্ছা আমরা শোনেন, আপনারা যদি চান, মানে আমি বলছি যে আমি ওই গ্রামারটা দরকার হলে ওদের পুরো স্ট্রাকচারটা আমি শেষ করবো, কিন্তু থাকতে হবে আপনাদের, বুঝছেন? হ্যাঁ ওটা স্যার। যদি কিন্তু খুব লাভ হবে, ওইটা আপনি যত ভিতরে যাবেন দেখবেন যে এটা ক্লিয়ার হবে আস্তে আস্তে। আমি তারপরে হোমওয়ার্কে দিয়ে দেবো, যাতে আপনি বাসায় প্র্যাকটিস আচ্ছা করলে ঠিক আছে স্যার। এটা ক্লিয়ার হবে। আচ্ছা এখানে এর বাইরে কোনো কিছু মিজান ভাই আছেন? মিজান ভাই এনি অ্যাডভাইস এটা কিভাবে ইয়ে করা যায়, এগুলো আয়ত্ত করা যায়? আমার মনে হয় ওইটা না চিন্তা করে ভোকাবুলারিটা শিখতে হবে, বোঝা যাচ্ছে ভোকাবুলারি ইম্পর্টেন্ট, আর এইগুলো প্র্যাকটিস করে যেতে হবে, করতে 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 যদি সেন্সটা ডেভেলপ করে। আপনি এটা জোর করে বোধহয় সাকসেসফুল হওয়া যাবে না স্যার। আমার মনে হয় এটা জোর করে এটা করা খুব কঠিন। আবার আরেকটা ব্যাপার, আপনাকে তাহলে সাইকোলজি এদের একটা একটা ব্যাপার আছে, এরা কিন্তু অনেক কিছু অনেক ধরনের পড়া এরা ইন্টারেস্ট থেকে পড়ে, এর ফলে প্রত্যেকটা বেসিক আইডিয়া গুলো সম্বন্ধে ওদের আমাদের কি, আমরা যেটা ইন্টারেস্ট নাই একেবারে ওই ধারে কাছে যাই না। বিদেশিরা কিন্তু যা পড়ে ওরা ইন্টারেস্ট থেকে পড়ে, আমরা অনেকটা জোর করে পড়ি। এইটা বললে আমার বিসিএস হবে, আমি এই জন্য পড়ছি, আমি জানার জন্য যে বিসিএস করছি অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা সত্যি সঠিক না। অনেক ক্ষেত্রে মানে সবার জন্য বলছি না, অনেকে আছে কিন্তু বিদেশে হচ্ছে যা পড়ে ওদের তো আর চাকরির জন্য ওরা পড়ছে না, ওরা পড়ছে ভালোবাসা থেকে, এর ফলে যেটাই ভালো হয় খুব ভালো হয়। এবং ওরা কি বলবো যে আর এটা ওদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, সবচেয়ে বড় কথা এটা বাংলায় হলেও যতই কঠিন হোক আমরা বোধহয় আরেকটু ভালো বুঝতে করতে পারতাম। পারবে। হ্যাঁ যতটুকু হোক, এটা কিছু করার নেই। বরঞ্চ এইসব দেখে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নেওয়া উচিত, যে আমি এমন ভাবে পড়ি যাতে কি, যাতে এই জিনিস আমি পড়তে থাকি একসময় ঠিকই আমার আয়ত্তে চলে আসবে। এখন ওইভাবে কোনো ডিস্টিংক্ট একটা লাইন নাই যে এই লাইনের ওই পাশে গেলে এই জিনিস বুঝবো, এই পাশে, এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, আপনাকে পড়েই যেতে হবে, আস্তে আস্তে দেখবেন যে আপনি কেন জানি বুঝে যাচ্ছে। আচ্ছা 10 কি হবে, ফাইনাল এসে। আচ্ছা its prevailing kindliness dashed by occasional flashes of savage irony bespeaks the dash character of the author. Yeah, the final essay, its prevailing kindliness dashed by occasional flashes of savage irony. Its prevailing kindliness, something by occasional flashes of savage irony. Bespeaks মানে কি? Bespeaks মানে বলিষ্ঠ আর কি, বলিষ্ঠ না না না, bespeaks প্রকাশ করে, BSPEAK, ওই তো মানে সত্য প্রকাশ এই যে করা, bespeak স্পষ্ট। হলো signify something, হ্যাঁ প্রকাশ করা, হ্যাঁ bespeaks the dash character of the author। তাহলে কি ধরনের ক্যারেক্টার হবে, এটা কোথা থেকে আসবে, এখান থেকে আসবে, এখান থেকে আসছে, তাহলে এখানে কি আচ্ছা সামথিং বাই ওকেশনাল, এখানে আছে কি অপোজিট না, প্রিভেইলিং কাইন্ডলিনেস এর সঙ্গে স্যাভেজ, তাহলে কি এখানে এমন কিছু একটা হবে যে এটাকে ব্যালেন্স করবে, প্রিভেইলিং কাইন্ডলিনেস এর সাথে স্যাভেজ আইরনি। কি হবে, এক্সাম্পলিফাই মার্ড আনটেইন্টেড, ডাইকোটোমাস মানে বৈপরীত্য, chivalrous মানে courteous, আর ruthless তো ruthless, এক্সাম্পলিফাই মানে এক্সাম্পলিফাই করছে, মার্ড হচ্ছে মার্ড মানে কি, নষ্ট করে দেওয়া। নষ্ট করে দেওয়া, আনটেইন্টেড, টেইন্টেড মানে নষ্ট হওয়া, আর আনটেইন্টেড মানে যেটা নষ্ট হচ্ছে না। আচ্ছা কি হবে, Yes.
আচ্ছা এটা কোন দুইটা দিতে পারবেন? হ্যাঁ কোন দুইটা? এটা মার্ড বি বি হয় কিনা স্যার, আর ডি বি ডি কি হয়? আচ্ছা 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 একটা মিনিট, আমার মনে হচ্ছে আমি এটা একটু প্রবলেম, আমি আরেকটা আর মেইল, ডিটা হ্যাঁ একটা মেইল পাঠিয়ে দিই। একটা মিনিট। একটা মিনিট। একটা। আচ্ছা এখানে আমরা কি দেখছিলাম, সরি, হ্যাঁ দেখছেন, দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে না? আচ্ছা ফাইন। আচ্ছা এখানে কি হবে, তাহলে কি হবে, এটা কি করছে, এক্সাম্পলিফাইড মার্ড নাকি আনটেইন্টেড? এই প্রিভেইলিং কাইন্ডলিনেস কে কি করবে যদি স্যাভেজ আইরনি হয়? এটা কি প্রকাশ করছে যে ওইটা একটা দ্বৈত ক্যারেক্টার আছে, মানে যে লেখায় একটা অংশে খুব হ্যাঁ একটা অংশে, বুঝছেন, মানে বৈপরীত্য। এখন একটা লেখাতে যদি আপনি বৈপরীত্য পান, তাহলে ওখানে কি করছে, প্রিভেইলিং কাইন্ডনেস কি হচ্ছে? মার্ড হচ্ছে, এখানে মার্ড বাই অকেশনাল ফ্ল্যাশেস, মানে ওভারঅল খুবই শান্ত একটা এসে, কিন্তু হঠাৎ করে হিংস্রতার কিছু কিছু নিদর্শন আছে। এই নিদর্শন থাকার ফলে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে অফ দি অথর, ক্যারেক্টারটা কি, রাইটার কি, ডাইকোটোমাস মানে বৈপরীত ধর্মী একটা ক্যারেক্টার অফ দি রাইটার। ওর ইয়েটাও আছে, কি বলে, সরলতাও আছে, ওর মধ্যে হিংস্রতাও আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ এইভাবে। আচ্ছা 11টা একটু দেখেন তো, 11 হ্যাঁ 11 কি দেবেন? 11 হলো it is dash that so many portraits, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন মিজান ভাই, শুনছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, it is dash that so many portrait paintings hang in art museums, since the subject matter seems to dictate a status closer to pictures in the family photograph album than to high art, but perhaps it is the artistic skill with which the portraits are painted that dash. Surprising, understandable, irrelevant. Challenges, justifies, changes. কি হতে পারে? Surprising, understanding, irrelevant. Challenges, justifies, changes. সারপ্রাইজিং, Surprising হতে পারে। Surprising. portraits are painted that, but perhaps it is the artist with which the portraits are painted that the artist justifies or Justifies. E है ना सर? হ্যাঁ এটা A আর E, A আর E, হ্যাঁ A আর E। আচ্ছা আরো কয়েকটা আছে, করি না? আচ্ছা একটা নাকি ইয়ে করবেন, নাকি একটু ওই যে লজিক্যাল রিজনিং আছে এটা করবেন? এটা কি হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকবে? এটা একটু সময় লাগবে। আচ্ছা দরকার আবার ফেরত আসবে, একটু লজিক্যাল রিজনিং করি, হ্যাঁ একটু লজিক্যাল রিজনিং, হ্যাঁ এটা একটু করি তারপর। আচ্ছা ফার্স্টে আমরা কি করব, জিআরই লজিক্যাল রিজনিং, অ্যাজাম্পশন, বোলফিস এর ইন্টারফেরেন্স, বেশি না, এটা 10টা আছে,
হ্যাঁ, আমরা এখান থেকে একটু শুরু করি। let's start with this one. এটা একটু শুরু করি। আচ্ছা, এখন আপনার যেটা হবে এইটা পড়ে আপনাকে কি করতে হবে, এইটা নিচের কোনটা কারেক্ট হলো, এটা অ্যাজাম্পশন জিনিসটা কি, অ্যাজাম্পশনটা সবসময় খেয়াল করবেন যেটা এর একটা কনক্লুশন নরমালি থাকে। হ্যাঁ, আপনাকে নরমালি কনক্লুশন থাকে, আপনাকে কনক্লুশনটাকে নিচে যেটা হবে ওইটাকে সাপোর্ট করবে সবসময়, কনক্লুশনকে যাতে সাপোর্ট করে, কনক্লুশনের এটা একটা ইয়ে আছে। আচ্ছা, পড়েন। মিজান ভাই আছেন? মিজান ভাই হ্যাঁ আছেন? আচ্ছা, একটু দেখেন তো এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটু পড়েন, এটা একটু পড়েন, পড়ে আমাকে বলেন কোনটা which one is the correct answer. Inorganic pesticides remain active on the surface of fruits and vegetables for several days after spraying. ঠিক আছে, inorganic pesticide, while organic pesticide dissipate মানে সরে যায়, আচ্ছা, within a few hours after application. আচ্ছা, অর্গানিকটা থাকে না, leaving the surface of the spray produce free of pesticide residue. Therefore, when purchasing from a farm that uses inorganic pesticides, one must be careful to wash the produce thoroughly before eating it to prevent the ingestion of toxins. Achha. But one need not worry about ingesting pesticides when purchasing from farms that use only organic pesticides. The argument above assumes that, মানে এখানে যে কনক্লুশনটা, এখানকার যে কনক্লুশন কোনটা, এই therefore থেকে পেস্টিসাইড পর্যন্ত, এইটা সত্যি হতে গেলে, এটা যদি সত্যি হতে হয়, এর মধ্যে কোনটা সত্যি হতে হবে, আপনি এটা চাচ্ছেন, ওইটা সত্যি হতে গেলে কোনটা সত্যি হতে হবে। কোনটা সত্যি না হলে ওই নিচের ওইটা সত্যি হবে না, অথবা ওইটা উইক হয়ে যাবে। মূল কথা হলো, যদি আমি অর্গানিক ইউজ করি, অর্গানিক তো অর্গানিক করলে, ইনঅর্গানিক মানে ওইটা একটা প্রলেপ হিসাবে থেকে যায়, এবং ভালো করে না ধুলে কি হয়, আপনার পেস্টিসাইডটা রয়ে যায়। আর যদি অর্গানিক হয়, যে 3-4 ঘন্টা পর এমনি ওখান থেকে সরে যায়, এখানে বলছে বোধহয় ফ্রি অফ, ওইটার পর কোনো ইফেক্ট থাকে না। হ্যাঁ, তাহলে এটা আমরা whatever ingesting pesticide. So এখন ডেফিনেটলি মাঠ থেকে যখন ইয়েতে আসে, যখন হয়তো বা যেখানে বিক্রি হয়, 3-4 ঘন্টা তো অবশ্যই একটা গ্যাপ থাকে। সো বলছে ওইটা ধরে নিচ্ছে ওটা গ্যাপ থাকে। তো পরে যখন ওখানে আসে, আপনি এটা শুধু আপনি যখন এটা you need not to worry about ingesting pesticide. সো আপনি যদি 4 ঘন্টা পরও আপনি খান, ওখানে যখন খেলেও আপনার কোনো ধরনের আপনি এই পেস্টিসাইডে ইনজেস্ট করার সুযোগ থাকছে না। তাহলে কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে? উপরটা সত্যি হতে গেলে কোনটা সত্যি হতে হবে? হ্যালো, ভাই আছেন? স্যার এটা কি ওই মানে অ্যাজাম্পশনের যে কনক্লুশনটা যে দেওয়ার পরে এটার উপরে বেসিস করে করতে না, হোল কিছুটা না হোলটাই, কিন্তু আপনি যেইটাই বের করবেন, আপনার যেটা হবে, এই কনক্লুশনের অপোজ করতে পারবে না। মানে এইটা সত্যি, কোনটা সত্যি হলে এই কনক্লুশনটা সত্যি হবে, মানে ওইটা সত্যি হতেই হবে। এই কনক্লুশনটা সত্যি হতে গেলে ওইটা কনক্লুশনকে সাপোর্ট করবে। বি নাকি? Produce from farms that use organic pesticide reaches the consumer within hours after, না ওইটা কি সত্যি হতেই হবে?
না ওইটা না হলে কি ওইটা মিথ্যা হয়ে যাবে? এটা ঠিক না ওটা। সি হয় কিনা এটা হয় স্যার? নাকি স্যার? স্যার তো না। No farm uses both না কোন ফার্ম না ডিটা হবে মনে হয়, ডিটা ওই যে ইয়ার স্প্রে করার পরেই হয়তো কি বলছে no pesticide is capable of penetrating the skin of a fruit or vegetable আচ্ছা এইটা কি সত্যি হতেই হবে নাকি? হ্যাঁ এটা সত্যি যদি না হতো তাহলে কি হতো? তাহলে তো শুনেন মানে বলছে যে দুইটাই একটা ধুতে হবে না আরেকটা ধুতে হবে। ধুলেই কি হবে? উপরের এটা চলে যাবে, উপরে যে পেস্টিসাইড। তাহলে কি এটা তো সত্যি হতেই হবে যে ভিতরে ঢুকছে না। যদি ভিতরে ঢুকে যেত তখন তো তাহলে ধুয়েও কোনো কাজ হতো না। হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। আমাদের কে আমাদের আব্দুল্লাহ ভাই পেরেছেন। আচ্ছা মিজান ভাই এটা বুঝছেন? মিজান ভাই আছেন? মিজান ভাই হ্যাঁ আচ্ছা অসুবিধা নেই। আচ্ছা বুঝছেন ভাই? আচ্ছা স্বর্ণা আছো তুমি? স্বর্ণা হ্যাঁ আচ্ছা মামুন ভাই আছেন? হ্যাঁ জি আছেন। আচ্ছা আচ্ছা এটা বুঝেছেন? এইটা সত্যি হতেই হবে। এটা যদি সত্যি না হয় এই পুরো আর্গুমেন্টটা কি হয়ে যাবে? দুর্বল হয়ে যাবে, এটা আর টিকবে না। বুঝছেন? আপনার ওইটা যেটা কারেক্ট হবে আপনি এটা চিন্তা করবেন, এর অপোজিটটা যদি ট্রু হয় তাহলে পুরো আর্গুমেন্টটাই তখন দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য। আচ্ছা এর পরেরটা দেখেন, আমরা কয়েকটা আর্গুমেন্ট করি, আমরা মাঝে মধ্যে এটা করব। এইটা দেখেন তাহলে every year many people become ill because airborne mold spores in their homes. Airborne mold spores মানে কি? mold মানে কি? ছত্রাক বোধহয় না? স্পোর করে মানে স্পোর কি হয় এটা কি আপনাদের? রেনো স্পোর মানে আচ্ছা এটা হয় সোজা কথা। এখানে এয়ারবোর্ন মোল্ড কি করে? ওখানে জন্মায় ইন देयर হোমস। ফাইন। এবং বিকাম ইল, এবং এটা হয় বলে ছত্রাক টাইপের হয়, তাহলে অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ে। After someone becomes ill, specialists are often hired to eradicate the mold. ওই ছত্রাকগুলোকে কি করে? প্রফেশনালি এগুলো সরিয়ে। These specialists look in damp areas of the house. These specialists look in damp areas of the house. হ্যাঁ ড্যাম্প এরিয়াতেই তো কি হয়? ছত্রাক পাওয়া যাওয়ার কথা। Since mold is almost always found in places where there is substantial moisture. ড্যাম্প জায়গায় তো ময়েশ্চার থাকবেই এবং ওখানে ছত্রাকগুলো জন্মায়। If one wishes to avoid mold poisoning, then one should make sure to keep all internal plumbing in good condition to prevent leakage that could serve as a breeding ground for mold. তাহলে ওরা কি ধরে নিচ্ছে? এই মোল্ডটা কিভাবে কোথায় হবে? এখানে সাথে জায়গা আছে, এবং সাথে জায়গা কিভাবে তৈরি হবে? ইন্টারনাল প্লাম্বিং যদি গুড কন্ডিশনে না থাকে। তাহলে ওরা কিভাবে লিংক করছে? ওরা লিংক করছে যদি ইন্টারনাল প্লাম্বিংটা গুড কন্ডিশনে না থাকে তাহলে কি হবে? তাহলে ওই স্পোর হবে, স্পোর হয়ে তারপর অসুস্থ হয়ে যাবে। এখন which of the following is an assumption on which are, যদি উপরেরটা সত্যি হয় যুক্তিগুলো নিচের কোনটা কারেক্ট হতেই হবে, না হলে ওই যুক্তিটা টিকবে না, উইকেন হয়ে যাবে। অথবা এখানে যেটা হবে অনেকগুলোর জন্য নাও টিকতে পারে, অথবা ওইটার জন্য সত্যি হতে পারে, সত্যি হতেই হবে, কিন্তু এর মধ্যে কোনটা বেশি সত্যি হতে হবে এভাবেই চিন্তা করা যায়। সবচেয়ে বেশি সত্যি হতে হবে। সি কি হয় স্যার? সি কি হবে? সি মোল্ড ক্যানট গ্রো ইন ড্রাই এরিয়াস। আচ্ছা এখানে একটা সমস্যা কি, এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো বেশি এক্সট্রিম হয়ে যায়, একেবারে ক্যানট গ্রো। মানে এখন যদি হঠাৎ করে কোথাও যদি একটা গ্রো করে যায়, মানে এইগুলো নরমালি ইউজুয়ালি এটা মানে মোল্ড ক্যানট গ্রো ইন ড্রাই এরিয়া যদি মানে করে তাহলে বা হ্যাঁ ই এটা হয় একটা বেশি এক্সট্রিম। এটা যেমন রিডিং কম্প্রেশনও
জিআরই রিডিং কম্প্রিহেনশন অ্যান্সার কোনো সময় নরমালি কারেক্ট হবে না, নরমালি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। আচ্ছা এখানে ওই সেই দিন এ হতে পারে এটা, হ্যাঁ এছাড়া তো আচ্ছা আমি এটা দেখতেছি না। এটা কিভাবে বলছে? আমরা কিন্তু একটা করেছিলাম মনে আছে ওই যে প্রথম দিন এ কজ করছে কি বি, এইটা থেকে আমি বলতে পারি যে বি কি করে না, এটা যদি সত্যি হয় তাহলে কোনটা স্ট্রেনদেন হচ্ছে? এটা যদি সত্যি হয় মানে বি দ্বারা এ হয় না, তাহলে কোনটা হচ্ছে এর জন্য বি হচ্ছে। এখানে নরমালি যে এটা নিগেট করে, নিগেট মানে যেটা বিপরীত থেকে আসে, আমরা এইগুলো কিন্তু প্রথমেই বাদ দিই, কিন্তু অ্যাজাম্পশনে এই ধরনের কোশ্চেন গুলোই মার্কা মারা, এটাই বেশিরভাগ প্র্যাকটিস করতে হবে আর কি স্যার আরো এটা, এবং দেখলেই আপনি বুঝবেন। আপনি আসলে সবচেয়ে ভালো হয় কি কেউ যদি জিম্যাটের ক্রিটিক্যাল রিজনিংটা কমপ্লিট করে, করলে কি হয় এগুলো ডাল ভাত হয়ে যাবে। ওখানে এটা হচ্ছে 1/3 মানে প্রচুর আছে, 400-500 এক্সাম্পল। আপনি যত করতে থাকবেন দেখবেন যে, এবং আপনার ল্যাঙ্গুয়েজও উন্নত হবে। ওখানকার ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো একটু ঘুরানো, এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো একটু ঘুরানো না পড়লে একবার আপনার মাথায় এখানে হচ্ছে আপনার স্যার। হ্যাঁ আচ্ছা জিআরই থেকে স্যার এটা ম্যান্ডেটরি আসবেই স্যার। হ্যাঁ আসবে, কিন্তু বেশি আসবে না। 20টার মধ্যে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন বোধহয় 4টা আর সর্বোচ্চ হচ্ছে 6টা। ও 4টা থেকে 6টা আসে স্যার। হ্যাঁ আসে, এবং তবে একটা কথা, এই 6 মার্ক কে কাকে দেয়? 6 মার্কের জন্যই তো অনেক কিছুই উল্টাপাল্টা হয়ে যেতে পারে, বুঝছেন? তো আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে ওইভাবে না করে আপনাকে ভাবতে হবে ওরা যেহেতু এটা রেখেছে এটা একটা কারণ আছে। যদি না পারেন মানে এটা দুর্বলতা, কথার কথা বলছি। পারছে তো, না পারলে কেউ যদি না পারতো তাহলে তো এটা দিত না। যেহেতু পারছে, যেহেতু হচ্ছে আপনি পারছেন না, অন্যরা পারছে আপনি পারছেন না, তো আপনার কি করা উচিত? এই দুর্বলতা হয়তো বা এটার জন্যই আপনি লাইফে অনেক কিছু আটকাচ্ছেন, এটাও হতে পারে। আপনার হয়তো বা এই লজিকে ভুল আছে বলেই, আমার কথা বলছেন, আপনি হয়তো বা অনেক কিছু ভুল করছেন লাইফে, হতে পারে, হতে পারে না? ওরা তো অ্যাটলিস্ট আমেরিকা তো ফালতু কিছু করাবে না আপনাকে দিয়ে। ওরা যা করাচ্ছে অনেক চিন্তা ভাবনা করে, অনেক গবেষণা করে করেছে, অথবা করছে, প্রত্যেক দিনই গবেষণা হচ্ছে। এই করোনার মধ্যেও বোধহয় গবেষণা হচ্ছে। আচ্ছা তাহলে কি হবে? এটা এ। আচ্ছা ইয়ে ভাই আপনি আছেন? তুহিন ভাই? হ্যাঁ আমি আছি। এটা কি একটু বুঝেছেন? এটা হ্যাঁ বুঝছি এটা। হ্যাঁ আচ্ছা, mold itself does not create, এটা does not create moisture। তাহলে হ্যাঁ, এটা এই লাইনে চিন্তা করেছে, বুঝছেন? এই লাইনে চিন্তা করেছে। আচ্ছা ওকে, তাহলে 3টা একটু দেখেন। Smoking is a known cause of certain serious health problems, including emphysema or something like emphysema and lung cancer. Now, an additional concern can be added to the list of maladies caused by smoking. Now, an additional concern can be added to the list of maladies. আরেকটা যোগ করা যায়, কি যোগ? Recent studies surveyed both smokers and non-smokers and found that smokers are significantly more anxious and nervous than non-smokers. তাহলে বুঝাচ্ছে এইসব তো ছিলই, লাং ক্যান্সার হতে পারে, এমফিসিমা হতে পারে, এবং নাও অ্যান অ্যাডিশনাল কনসার্ন ক্যান বি অ্যাডেড। আরেকটা হচ্ছে যে আপনি যদি স্মোক করেন আপনার কি অস্থিরতা এবং নার্ভাস, হ্যাঁ, খুব স্নায়বিক দুর্বলতা তৈরি, মানে ওইটার জন্য এটাও একটা কারণ হতে পারে। আপনি যদি খুব অ্যাংশাস আর নার্ভাস হন, এটার একটা কারণ হতে পারে যেহেতু আপনি স্মোকার। তাহলে এখন তিনটা যে যোগ হবে যারা স্মোক করে। Which of the following is an assumption on which the argument rests? এই তিনটা যদি সত্যি হতে হয়, ওই যে উপরে যে বিশেষ করে লাস্টেরটা রিসেন্ট সার্ভে, তাহলে নিজের কোনটা কারেক্ট হবে, না হলে ওইটা টিকবে না। Anxiety and nervousness can lead to serious health problems.
Anxiety and nervousness do not make individual more likely to start smoking. Equivalent numbers of smokers and non-smokers were surveyed for this study. এটা কি সত্যি হতেই হবে এই প্রত্যেকটা আমরা যেটা হ্যাঁ এ মনে হচ্ছে anxiety and nervousness can lead to serious health problem মানে উপরেরটা সত্যি হতে গেলে কি এটা সত্যি হতেই হবে নাহলে এটা কি টিকবে না মানে হেলথ প্রবলেম সাথে anxiety and nervousness can lead to serious health problem আচ্ছা smoking is known to হেলথ প্রবলেম ছিল দুইটা লাংস ক্যান্সার আচ্ছা তাহলে তো এইটা তো একেবারেই বাদ পড়ে যাচ্ছে anxiety and nervousness can lead to that এবং এইটাকে সাপোর্ট করতেই হবে ওইটা কি বলেছে এখানে এখানে তো এইটা সিরিয়াস এইটার সঙ্গে এটা কি আপনাকে ওইটা ভিতরে এটা থাকতে হবে এটা তো দেয়া নাই দেয়া থাকতে হবে ওরা বলেছে প্রবলেম হবে কিন্তু হেলথ প্রবলেম যে সিরিয়াস হেলথ প্রবলেম এটা ওইভাবে বলা নেই হ্যাঁ এখানে 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 কোনটা হতে পারে কোনটা কারেক্ট হতেই হবে উপরটা সমানে করছে কারেক্ট হতে হলে তো সি হতে হবে যেহেতু সমান নেই তো ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বারস were surveyed for না 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 মানে ওইটা সমান সমান হতেই হবে না হলে না না এইটার সাথে না না আমার মনে হয় যে সমান সমান না হলে এটা একটা রেজাল্ট আসতে পারবে না এটা না যে পার্সেন্টেজ দেখলেই তো হলো আমরা মোটামুটি দুইটা মানে একেবারে সমান সমান না হলে কি এটা হবে না হতেই হবে বি কি হয় স্যার এটা হবে বি anxiety and nervousness do not make individuals more likely to start smoking ওরা বলতে চাচ্ছে যে কি যে স্মোকাররা আপনি অ্যাংজাইটিতে থাকে আর নন স্মোক করলে স্মোক থেকে অ্যাংজাইটি আর নার্ভাসনেস তৈরি হবে তাহলে ই হবে না আপনার ঠিকই আছে বিটাই কারেক্ট বিটাই না ওই একই ব্যাপার ঠিক আছে মানে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে বলছে ওরা বলতে চাচ্ছে যে স্মোকিং করলে এইটা হবে এখন এইটা তো বলছে না যে যারা আগের থেকেই মানে বলছে যে এইটা ওরা বলছে যে তাহলে তো অন্য জিনিস হয়ে যায় যদি এমন হয় যারা আগের থেকে অ্যাংজাইটি এবং নার্ভাসনেস এরাই যদি স্মোকিং শুরু করে তাহলে এখানে যে এটা বলছে স্মোকিং এর জন্য এটা হচ্ছে তাহলে তো এটা আর টিকছে না এটা তো একে কি করে উইকেন্ড করে দেয় আমাকে দেখাতে হবে যে স্মোকিং এর জন্যই অ্যাংজাইটি আর নার্ভাসনেস ওরা ওরা না বুঝছেন এইটা না যে যারা আগের থেকে অ্যাংজাইটি এবং এদের স্মোকিং শুরু করার সম্ভাবনা বেশি এটা না এটা যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে উপরে যেটা বলছে ওইটা উইকেন্ড হয়ে যায় এটা উইকেন্ড হয়ে যায় বুঝছেন না বুঝছেন ভাই মামুন ভাই হ্যাঁ একটু ইয়া লাগতেছে আর কি হ্যাঁ এইটা মানে পরে দেখবেন কি এটা দেখলেই আপনি এই টাইপের সেন্টেন্স দেখলে আপনি বুঝছেন মানে এখানে বলছে যে দেখেন এখানে কিছুটা এই লাইনে চিন্তা করছে যে এখানে ওরা বলতে চাচ্ছে আপনার কি বলছে এখানে এই যে যারা স্মোকিং করে এদের কি হতে পারে অ্যাংজাইটি আর আরেকটা কি নার্ভাসনেস ডিসঅর্ডার হতে পারে মানে এইটার জন্য এইটা হয় এরা এটা বলছে এরা যদি এইটা হয় যদি আমি বলি যে এইটার জন্য এইটা হয় না এইটা হয় না এই ইনফরমেশন দেয়া আছে না এই ইনফরমেশন এইটা যদি আমি প্রমাণ করতে পারি তাহলে এইটার সাপেক্ষে কোনটা কারেক্ট এটা কারেক্ট না আমি বলছি যে এইটার জন্য এটা হয় না মানে এইটার জন্য এইটা হয় এবং ওরা এইটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছে তাহলে এইটা যদি আমি ভুল প্রমাণিত করতে পারি তাহলে অটোমেটিক্যালি কোনটা আরো স্ট্রং হচ্ছে ওরা যেটা ক্লেম করছে বুঝছেন মামুন ভাই বুঝছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এইভাবে একটু চিন্তা করেন যে ওরা বলছে যে এটার জন্য এটা হয় না
তাহলে কি এই দুইটাই যদি অপশন থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি এটার জন্য এইটা হয়। তাহলে এটা কি করছে, এটাকে সাপোর্ট করছে। অন্যান্য প্রত্যেকটা থেকে দেখবেন যে এইটা যদি সত্যি হয় তাহলে এটা আরো কি হয়, জোরালো হয়। আচ্ছা, এইগুলো করতে করতে দেখবেন ইয়ে হয়ে যাবে। ফোরটা দেখেন একটু, এই দেখবেন আজকে এটা করলেই পরে এমন আসলেই আপনার মাথাটা ওইভাবে চিন্তা করছে। হ্যাঁ, ফোরটা একটু দেখেন। Recent research has indicated that married people are not only happier than unmarried people, but also healthier. This study has been widely reported by the media, with most commentators concluding that being married is good for one's health and attitude. The conclusion of media commentators depend on which of the following assumptions? হ্যাঁ, এটা কি হতে পারে? আব্দুল্লাহ ভাই আছেন? স্যার আছে স্যার। আছেন, কিন্তু কি কঠিন নাকি? Recent research has indicated that married people are not only happier than unmarried people, but also healthier. মানে যারা বিয়ে করেছে এরা হেলদিয়ার, শুধু এরা হ্যাপি আর হেলদিয়ার দুইটাই। This study has been widely reported by media, এবং মিডিয়া এটা খুব প্রচার করে। তাহলে বলছে আপনি বিয়ে করেন, মানে আপনি যদি বিয়ে না করে থাকেন করেন, আপনি সুস্থ থাকবেন, হ্যাপিও থাকবেন। With most commentators concluding that being married is good for, এই যে ওইটার কথাই বলছে। এইটা যদি সত্যি হয় তাহলে নিচের কোনটা সত্যি হতে হবে? The conclusion of media comment depends on which of the, মানে এটা হলে নিচের কোনটা সত্যি হতে হবে? এটা মনে হয়, কিন্তু ক্যান নট বলাতে তো আমি ফিরে আসতেছি সি কি না স্যার? আচ্ছা, 4 না, 4টা কি হবে? সি কি না? ক্যান নট বলাতে তো আবার বাউন্স ব্যাক করছে স্যার। আচ্ছা, this has been widely the most common that being married is good for one's health, and that married people are not only happier than unmarried people but also healthier. আচ্ছা, this has been, আচ্ছা যদি এইটা হয়, আচ্ছা যদি এইটা হয় যে এরা বলতে চাচ্ছে যে আপনি কি, আপনি যে কেউ, হ্যাঁ বুঝছেন, যে কোনো মানুষ যদি কি করে, যদি গেট ম্যারিড, তাহলে কি হবে? ও হবে হ্যাপি প্লাস হেলদিয়ার। আচ্ছা, হ্যাপি হেলদি দুইটাই হচ্ছে না? আচ্ছা, ডবল এইচ হচ্ছে যে, আচ্ছা এক্স হচ্ছে, আচ্ছা যে কোনো ব্যক্তি যদি ম্যারিড করে তাহলে, আচ্ছা ওরা কি এখানে বলছে যে এইটা যদি এমন হয় যারা শুধু হ্যাপি, যদি এমন হয় শুধু হ্যাপি মানুষরাই, যদি হ্যাপি মানুষরাই শুধু বিয়ে করবে, যদি এমন হয় যারা হ্যাপি না এরা যদি বিয়ে না করে, এটা কি বলতে চাচ্ছে? ও কি বলতে চাচ্ছে? ওকে কি বলছে যে হ্যাপি মানুষরা বিয়ে করলে বলতে চাচ্ছে যে স্যার যে মানে বিয়ে মানে হ্যাপি হইতে চাইলে বিয়ে করতে হবে, এরকম বলছে। হ্যাপি আর হেলদি হতে চাইলে আপনাকে বিয়ে করতে হবে। এইটা যদি সত্যি হয় তাহলে ওরা বোধহয় দিতে গেছে।
ডিতে, ওরা গেছে ডিতে, দেখেন তো। Single people with depression or health are just as likely to get married as are other single people. মানে এই আদার সিঙ্গেল পিপল আর এই ডিপ্রেস সব মিলিয়েই তো হিউম্যান, মানে সব মিলিয়েই, মানে বলতে চাচ্ছে এখানে এইটা ট্রু হতে হবে। মানে এ যখন এই কথাটা বলছে, এ মনে করছে না শুধু যারা অলরেডি হ্যাপি এরাই বিয়ে করবে, না না, বুঝছেন? মানে এটা ইমপ্লাইড, এটা সত্যি হতে হবে যে যে কেউ, ওরা সাজেস্ট করছে যে যে কেউ ও ডিপ্রেসড হতে পারে, নন ডিপ্রেসড হতে পারে, স্বাভাবিক মানুষ হতে পারে। এরা যদি বিয়ে করে তাহলে কি করে আপেক্ষিকভাবে ওরা আরো সুখী হবে আর আরো হেলদি হবে। এখন যদি এইটা হয় যে যারা শুধু হ্যাপি এদেরই বিয়ে করা উচিত, তাহলে এরা আরো হ্যাপি হবে, আরো হেলদি হবে। এটা কি বলতে চাচ্ছে? যদি ওইটা হয়, মানে আমাকে কিন্তু মানে এটা ঘুরে বলছে স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। এটা জাস্ট ঘুরে বলছে আর না, মানে এইটা হবে কি, এটা যত আপনি প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন যে এই অ্যানসার গুলো দেখলেই আপনি বুঝবেন। এখন মনে হচ্ছে কি যেটা হবে না সেইটাই কেন জানি অ্যানসার হচ্ছে। এক সময় দেখবেন, আপনি দেখবেন যে কোন আমাদের এইটা মনে হচ্ছে হবেই না, যেইটা মনে হবে হবেই না ওইটাই চোখ বন্ধ করে দিয়ে দেবেন, ওইটাই হয়ে যাবে। কিছুটা এটা শুধু মানে এই লজিকটা আসলে এইভাবে আমরা চিন্তা করি না, আমরা এইভাবে চিন্তাই করি না, মানে আমরা এইভাবে এটা লাস্টে চিন্তা করি। এটা কিছুই না, এটা হচ্ছে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটা প্র্যাকটিস করলে 2 দিন বাদে দেখবেন যে এইসব আর বিগ ডিল। তখন হবে কি, এইটাই সবচেয়ে সহজ হয়ে যাবে। মানে এই অ্যাজাম্পশনটাই আপনার কাছে সবচেয়ে সহজ, কারণ আপনি উত্তর দেখলে আপনি বুঝবেন এইটাই কেন। হ্যাঁ, তারপর 5টা একটু দেখেন। An oil field prospector, prospect মানে যে মানে ইয়ে করে যে এটা কতটুকু সম্ভাবনা আছে এটা, and developer reported a large oil deposit in southwestern Texas. As a result, a large oil and gas company purchased the field with the intention of drilling oil wells in the area soon afterwards. However, the company found that what had been reported to be a large oil deposit was actually much smaller than had been indicated. Thus, the methods that the prospector had used to determine the size of the oil deposit must have been inaccurate. Which of the following is an assumption on which the argument depends? এটা কি হবে? এটা কি বুঝছেন? এটা কোনটা সত্যি হতেই হবে এদের, তাহলে কি কনক্লুশন করতে, এই যে does the method that the prospector has used to determine the size of the oil must have been inaccurate. এইটা সত্যি হতে গেলে নিচের কোনটা সত্যি হতেই হবে, না হলে এটা আর টিকবে না। এটা বুঝছেন? The company had successfully drilled for oil.
ওরা বলছে যে কি মেথড মাস্ট হ্যাভ বিন ইনঅ্যাকুরেট, মানে ইনঅ্যাকুরেট ছিল। এইটা মানে যদি না, সত্যি হতো- তারা যেটা এক্সপেক্ট করছিল এর চেয়ে অয়েল কম পেলো আর কি। হ্যাঁ কম, তাহলে এবং বলছে যে ওরা বোধহয় যে পদ্ধতি দিয়ে মাপার পদ্ধতি চেষ্টা করছে এটা করেছিল ইনঅ্যাকুরেট ছিল আর কি। হ্যাঁ ইনঅ্যাকুরেট। এটা সি কিনা স্যার? সি দেখি সিটা আমার এই smaller all the it is those small, না এটা কি সত্যি হতেই হবে? এইটা এইটা ঠিক হতে গেলে এইটা সত্যি না হলে কি হবেই না? আচ্ছা কি হবে এটা? এটা মোর অ্যাকুরেট। মিথুন ভাই আপনি কি আছেন? মিথুন ভাই, মিথুন ভাই আছেন? আমি আছি। আচ্ছা মনে হচ্ছে কোনটা কি কি হতে পারে এটা? আচ্ছা এটা কি বি? বিটা মনে হচ্ছে বি 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 বিটা দেখেন তো। Did not purposefully fabricate and represent the size of the wire. এটা সত্যি হতেই হবে, মানে ও ওই ইনঅ্যাকুরেট কখন বলে? ইনঅ্যাকুরেট মানে ও ভুল হয়েছে। এখন যদি ও ইচ্ছা করে যদি এটা করতো তাহলে তো আমি বলতাম না যে ভুল হয়েছে। ও যে পারপাসফুলি করতো, ফ্যাব্রিকেট করতো, মানে ও তো ও ভেবেছিল কিন্তু ও ভুল করেছে। মানুষ তো ভুল করতে পারে, কিন্তু যদি ও ইচ্ছা করে, এই যে এখন মনে করেন করোনার এ পজিটিভ রেজাল্ট, এখন আপনি টেস্ট করছেন 20টা কিন্তু এর মধ্যে 5টা কি হয়েছে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল হয়েছে, মানে আপনার কিছু করার নাই, কোনো না কোনো একটা স্টেপে ভুল হয়েছে এবং আপনি মনে করেছিলেন কারেক্ট, ওখানে ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে করতেন তখন কি আমরা বলতে পারতাম যে এটা ভুল হয়ে গেছে? তখন তো আমরা বলতে পারতাম না। তখন মানে সোজা কথা ও পারপাসফুলি এটা করেনি, সেই জন্যই আমি বলতে পারছি ওর ভুল হয়ে গেছে। আর যদি ও ধান্দা, মানে ও যদি ইচ্ছা করে এটা করে উদ্দেশ্য প্রণোদিত করতো তখন কি আমরা বলতাম যে এটা ভুল হয়েছে? যদি আমরা বলতাম যে ওর ভুল হয়ে গেছে তাহলে কি হতো? তাহলে এই যে ভুল হয়ে গেছে এটা টিকতো না। না বুঝছেন? না বুঝছেন ভাই? হ্যাঁ বুঝছি। বুঝছেন, মানে ও তাহলে ইচ্ছা করে এটা করে, মানে এটা হতে হবে যে ও যদি প্রথম থেকেই জানতো যে আমি ইচ্ছা করে কম দেখাবো, মানে এইটা করেনি, ও ঠিকভাবেই করেছিল, ও ঠিকভাবেই, কিন্তু কোনো একটা ত্রুটি থেকে গিয়েছিল, এর ফলে আনএক্সপেক্টেডলি ওর ইয়েটা, তাহলে আমি বলবো ওর ভুল হয়েছে। না হলে তো আমি বলতে পারছি না ওর ভুল হয়েছে। বুঝছেন? আচ্ছা ভাই, আব্দুল্লাহ ভাই। জি স্যার, ক্লিয়ার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এইভাবে করতে করতে দেখবেন যে হয়ে যাবে। প্র্যাকটিস করতে হবে আর কি স্যার। হঠাৎ বোল ফেসটা একটু করি। বোল ফেস হলো, এটাও আসতে পারে। এই এখানে একটা স্টেটমেন্ট আছে, নরমালি এখানে দুইটা স্টেটমেন্ট নরমালি থাকে, একটাও থাকতে পারে। এখানে হচ্ছে যে আপনি পুরোটুক পড়বেন, পড়ে প্রথম এই কালো মোটা দাগে যে এটা আছে এইটা পড়বেন, আবার এইটাও পড়বেন, এই দুইটা পড়বেন। এই দুইটা পড়ে আপনি বের করার চেষ্টা করবেন এর ভূমিকা কি, এই পুরো আর্গুমেন্টের সাপেক্ষে এর ভূমিকা কি আর এর ভূমিকা কি, এবং এদের কি ভূমিকা এখানে এটা বলা আছে। প্রথমটার এই ভূমিকা, সেকেন্ডটার এই ভূমিকা, এর সাপেক্ষে এই আর্গুমেন্ট। আপনি এইটা শুধু বের করবেন, মাঝের সেন্টেন্স না কি পড়া ওইটা লাগবে? পড়বেন, আপনি পুরোটুক পড়বেন, এটা আর্গুমেন্টটা তো বুঝতে হবে। পরে হলো শুধু এই দুইটার কাজটা বের করতে হবে, এই দুইটা কি ভূমিকা পালন করছে। ওইটা নতুন টাইপ স্যার, এটা তো কখনো আইডিয়া ছিল না। বোল্ড ফেস এটা করেননি? আচ্ছা ওই যে আমরা প্রথম ক্লাসে একটা হালকা দেখিয়েছিলাম এইটা। দেখেন একটা কথা বলি, এই যে আমেরিকা চালায় কারা? সিইও গুলো, এবং বেশিরভাগ সিইও সব এই জিম্যাট এর মধ্যে দিয়ে গেছে। কথার কথা, তাহলে আমি বলতে চাচ্ছি এইগুলোর একটা ভ্যালু আছে।
মানে যদি পারেন, যদি সময় পান, রিকোয়েস্ট করব জিম্যাটেরটাও, বিশেষ করে ক্রিটিক্যাল রিজনিং জিম্যাটের গুলো সময় যদি পান, দেখছেন যে কিছু করছেন না, এন্ড ভোকাবুলারি মনে করেন করে ফেলেছেন, এটা আবার 10 বার করলে যে খুব বেশি লাভ হবে এটা বলবো না, একটা সার্টেন নিয়তে করে এইগুলো একটু করে ফেলেন, তাহলে দেখবেন যে আপনি আর কোথাও আটকাবেন না। যা দেবে আপনি, স্যার আমার ওই যে বুঝছেন, আপনি দেখবেন যে স্যার সবকিছু পারবেন, মাথাটা ওইভাবে অটোমেটিক্যালি কাজ করবে। জি ম্যাটার স্যার একটু রিসোর্স দিয়ে একটু স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি আচ্ছা ভুলে গেছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, সেদিন কথা হলো। আচ্ছা আজকে রাত্রে অবশ্যই, আর না হলে আমাকে একটা এসএমএস করে দেন। হ্যাঁ, যদি আজকে রাত্রের মধ্যে না দিয়ে আপনি আমাকে একটা এসএমএস করে দেন। আমি অসুবিধা নেই, কিন্তু একটু বিজি, সকালে ওই 7টায় এবার ক্লাস থাকে, এবার না না সমস্যা নাই স্যার, এত স্টাফ এটা ধীরে সুস্থে পেলেও হবে স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা একটু স্যার করায় দেন স্যার। এটা আচ্ছা যেমন দেখেন, আচ্ছা যেমন কি বলছে পুরোটুক পড়ি। The fight against drug trade in country X should focus for the time being in tightening the cities, আচ্ছা the country's borders and targeting its major smuggler। এখন ধরেন এটা কোন দেশে স্মাগলার্স, এই যে ড্রাগ নিয়ে, ধরেন আফগানিস্তান, ধরেন সেখানে কি হচ্ছে ড্রাগ ট্রেড, এটা হচ্ছে শুড ফোকাস অন দি টাইম বিং অন tightening। সো এই মুহূর্তে আমাদের এখন কি করা হচ্ছে, বর্ডারে ভিতরে উৎপন্ন হতে পারে, আবার বর্ডার থেকেও আসতে পারে। আমি একটা কাজ করতে পারি, আপাতত বর্ডারের দিকে আমাদের খেয়ালটা বেশি, মেজর টার্গেটিং ইজ মেজর স্মাগলার। ওয়াইপিং আউট পপি ফিল্ডস ইন রুরাল এরিয়াস মিনস even greater hardship for economically depressed farming population। এখন আমি জানি যে ওখানে যারা ফার্মিং পপুলেশন আছে, এমনি কোনো কিছুই হয় না, ওদের তো বেঁচে থাকতে হবে। সো আমরা জানি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় লুকিয়ে লুকিয়ে এটা হয়, পপি, হ্যাঁ পপির চাষ হয়। সো এখানে এখন যদি ওখানে আমরা চাপ দিই তাহলে কি হবে, এরা না খেয়ে মরবে। কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা কি করতে হবে, মোটামুটি একটা ব্যালেন্সের মধ্যে, একটা আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। সো আমরা এখন কি করব, এখানেও নজর দেওয়া যায়, এই দিকেও নজর দেওয়া যায়। তাহলে আমি কি করব, আমার এখন কি করা উচিত, আমার বর্ডারের দিকেই এখন নজর দেওয়া উচিত। রাদার, আচ্ছা, the United Nations and the government of the country X must carefully rebuild agricultural infrastructure in areas where the economy depends on these poppy fields। হ্যাঁ, এইটা আমরা ওয়াইপিং না করে আমরা কি করতে পারি, এটা রাদার দি ইউনাইটেড নেশনস হচ্ছে যেই সব জায়গায় পপি তৈরি হচ্ছে, ওখানে যদি আমি এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরো জোরদার করতে পারি, তাহলে মানুষ কি করবে, পপির থেকে এগ্রিকালচারেই ওদের লাভ বেশি, ও এটা শুরু করবে, ওরা শুরু করবে। মানে আমাদের এখন রাদার বরঞ্চ বাইরে বাইরে ইয়ে করে, বাইরে মানে সীমান্তে নজর দিয়ে এইটা করা উচিত। হ্যাঁ, সীমান্তে নজর দেব, এবং যারা কৃষক আছে, কৃষক যারা পপি তৈরি, ওদের জন্য এইটা করব। তাহলে এই দুইটা কি ভূমিকা পালন করছে, কোনটা ম্যাচ করে দেখেন তো। 6 কোনটা হবে, প্রথমটা কি, এটা বলছে এইটা, এবং কোনটা, বি ফর বাংলাদেশ। The first is a long term solution to the problem, এটা ঠিক আছে। শর্ট টার্ম, এইটা শর্ট টার্ম, এটা করতে তো আমি শুধু সীমান্তে সৈন্য পাঠালেই হয়ে যাবে, কিন্তু এইটা তো আমার অনেক, এটা তো একটা সলিউশন। এইটা স্ট্রং হলে এই ভিতরের ইয়েটা অটোমেটিক্যালি চলে যাবে। ঠিক আছে, তুই এটা বুঝেছেন ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন আরেকটা দেখ, a recent development in the marketplace for consumer technology goods has been the premium placed on design। আচ্ছা, has been কি বলছে, a recent development in the marketplace for consumer technology goods has been the premium placed on design product premium। আচ্ছা, premium design products with innovative and appealing designs। আচ্ছা, design non design কি বলছে, products with innovative and appealing designs relative to competing products can often command substantially higher prices। Has been premium place on design products, এটা কিন্তু কি এম ড্যাশ,
এম ড্যাশ মানে কি, এইটাকেই আবার কি করেছে, এটাকে ওই যে কোলনের মতো কিছুটা কোলনের মতো, এইটাকেই আরো এক্সপ্লেইন করছে। Because design innovations are quickly copied by other manufacturers, though many consumer technology companies charge as much as possible when it comes to their new design to extract as much value as possible from their new designs. But large profits generated by the innovative design will give competitors stronger incentives to copy the designs. Therefore, the best strategy to maximize overall profit from an innovative new design is to charge less than the greatest possible price. In the argument, the two এরা কি ভূমিকা পালন করছে? আচ্ছা, আরেকবার পড়েন তো, পরে একটু বলেন তো কি নিয়ে কাজ করছে এরা। এখানে অনেক সময় হয় কি, দুইটা আইডিয়া থাকে। প্রথমে একটা আইডিয়া, তারপরে এই লাস্টের আইডিয়াটা হচ্ছে, লাস্টের আইডিয়া, পরের আইডিয়াটা কি, লেখকের আইডিয়া। প্রথমে ও কাউন্টার দেওয়ার জন্য আরেকটা আইডিয়া দেয়, অথবা একটা বেসিক আইডিয়াটা, তারপর ওর আইডিয়াটা দেয়। এখন এখানে to charge less than 2 portions. Also less than greater maximize our profit from an innovative new to charge less than. আচ্ছা, এখানে দেখেন তো, এটা একটু বুঝায়। এখানে ব্যাপার, মনে করেন আপনি খুব সুন্দর একটা মোবাইল ফোন ইউজ করলেন, হ্যাঁ, ওইটা হয়তো বা $650, ঠিক আছে, $650, হ্যাঁ, মনে করেন স্যামসাং তৈরি করলো। এখন স্যামসাং যদি তৈরি করে এবং ওর হয়তোবা দাম হলো কত, হয়তোবা $200, মানে ওর প্রোডাকশন কস্ট, তাহলে কি হবে বলেন তো? যদি অন্য কোম্পানিগুলো দেখে যে এই ডিজাইনটা দিয়ে ও এত লাভ করছে, পরে কি হবে? অন্যরা কপি করে কি করবে? কপি করবে, হ্যাঁ। এবং যেহেতু এত লাভ, ওরা কপি করলে নেক্সট ইয়ার কি হবে? নেক্সট ইয়ার, পরের ইয়ারে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটা কোম্পানি কি করেছে, প্রত্যেকটা কোম্পানি এই ডিজাইনের ইয়ে তৈরি করেছে। এর ফলে কি প্রিমিয়াম কোনো চার্জ রাখতে পারবে না। পরের বছর হয়তো বা এতটুকু করলো, তারপরের বছর থেকে কোনো লাভই হবে না। মানে কম্পিটিশন বেশি হলে কি হবে, ওই প্রথম বছরেই হয়তোবা মনে করেন এ কত ইয়ে করেছে, ধরেন হয়তোবা $400 মিলিয়ন কি করেছে, ওইটা দিয়ে লাভ করে ফেলেছে। তখন এর কোনো কম্পিটিটর ছিল না, বুঝছেন? হ্যাঁ, এইটা একটা পলিসি হতে পারে। আরেকটা হতে পারে, আপনার মনে করেন এটা কত বললাম, ধরেন এটা $200, বুঝছেন, আপনি একটু লাভে রাখলেন, হয়তো $230 রাখলেন, হ্যাঁ, না ধরেন এটা এমন 230 অথবা 240, এখানে কি হচ্ছে, মাত্র $40 লাভ হচ্ছে। এখন আমি যদি কম রাখি, তখন কি হবে, কম্পিটিটররা ওইভাবে এত ইনভেস্ট করবে না। তাহলে কি হবে, এই মার্কেটে দেখা যাবে মার্কেট শেয়ারটা এর আছে। কি করবে, কিন্তু ধরেই রাখবে। ধরে রেখে কি করবে, এই জিনিসটা যদি ডিজাইনটা খুব 5 বছর কি করলো,
কেন করে কম্পিটিটর নাই? 5 বছরই, এখন তো দাম তো একটু কমতে থাকবে, মানে 5 বছর সেল করলো, 5 বছর সেল করে দেখা গেল যে এর হয়তোবা এখানে সেল করেছিল কত, হয়তোবা 400 ধরেন 1000, আর এইভাবে বিক্রি করলে কত পাচ্ছে, হয়তোবা 10,000, বুঝছেন? এখন দেখছে যে এটা 1000 হয়ে এ কত, যদি মনে করেন 4000 মিলিয়ে নিয়ে আমি করলাম, তাহলে কত, এক একটায় $4 করে বিক্রি, $4 না, সরি, হ্যাঁ 4 ইন্টু, না মানে মূলত যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে যদি ওই দাম, ইউনিট দাম রেখে, তখন দেখা যাচ্ছে 4000-এর জায়গায় কত, ধরেন এই ধরনের লাভ হচ্ছে। মানে দুইটা স্ট্র্যাটেজি না, একটা স্ট্র্যাটেজি হলো আমি কম্পিটিটর ছাড়া একবারে বিক্রি করে দিয়ে বাস আমি আর মার্কেট থেকে আর থাকবো না, আমি সরে যাব। আরেকটা আছে যে আমি ইনোভেটিভ আনবো, কিন্তু আমি দামটা একটু বেশি রাখবো, অল্প অল্প করে দাম কমাতে কমাতে দেখা যায় এক সময় আর ইয়ে হবে না, ততদিনে কি তারপরেও এই 5-6 বছর আমি সেল করতে পারবো। সেল করলে ইউনিট আমার বেশি হচ্ছে কিন্তু লাভ কম, করে দেখা যাচ্ছে হিসাব করে দেখছে এটা কত আসছে, তাহলে কোনটা আমার লাভ, গ্রস লাভ বেশি হবে। হ্যাঁ গ্রস কোনটা লাভ আমার বেশি হবে লাভজনক, আর কি, বুঝতে পারছেন? কোনটা আমার লাভজনক, দীর্ঘ সময় অল্প অল্প করে বিক্রি করব। হ্যাঁ দীর্ঘ সময়, এটা এর স্ট্র্যাটেজি এইটাই, বুঝছেন? এইটাই এখানে বলতে চাচ্ছে। এখন যদি এইটা বলতে যাচ্ছে তাহলে বলতে যাচ্ছে এইটাই, যে পুরোটুক পড়ে দেখেন এইটাই কথা বলছে। এখন আমাদের ইয়েটা হচ্ছে যে নিচের কোনটা, এই যে প্রথম লাইনটা হচ্ছে যে বিকজ ডিজাইন ইনোভেশন আর কুইকলি কপিড বাই আদার ম্যানুফ্যাকচার, এইটা। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে therefore the best strategy to maximize overall profit from an innovative new is to charge, এই ক্ষেত্রে এটাই হয়তো সত্যি। তাহলে কোন দুইটা কারেক্ট হলে এইটাকে সাপোর্ট করবে? 7 নম্বর কোনটা হচ্ছে? প্রথমটা কি, বিকজ ডিজাইন, এটা কি হচ্ছে বি, এটা দেখেন বিটা বলতে the first is a consideration, এটা একটা consideration that helps to explain the appeal of certain, কেন এটা, ওই যে প্রথমবারে তাড়াতাড়ির মধ্যে আমি $4,500 মিলিয়ন না করে এক ইয়ার মধ্যেই $4,000 মিলিয়ন নিয়ে আমি মার্কেট থেকে বার হয়ে গেলাম, আমার কষ্ট কম, হ্যাঁ মোটামুটি আমি পরের বছর আবার দরকার হলে আবার নতুন কিছু একটা করব, সেক্ষেত্রে হয়তো রিস্ক বেশি হতে পারে। আর সেকেন্ডটা কি, সেকেন্ড মানে এইটা, the second present an alternative strategy endorsed by the argument, endorsed মানে এইটাই কিন্তু মূল আর্গুমেন্ট, এই লাস্টেরটাই হলো এই আর্গুমেন্টের কনক্লুশন, এটাই আসলে বেসিক আর্গুমেন্ট, এটাই হলো এই পুরো আর্গুমেন্টের আর্গুমেন্ট মানে কনক্লুশন, বুঝছেন? আর প্রথমটা হচ্ছে এই বিকজ ডিজাইন ইনোভেশনস আর কুইকলি কপিড বাই আদার ম্যানুফ্যাকচারার্স দো, এটা হলো কেন অ্যাপেল, এটা কেন অ্যাপেল, দ্যাট এক্সপ্লেন অ্যাপেল, যতক্ষণ না ওরা অন্যরা কপি করছে আমি ততক্ষণে কি করব, এই যে ইয়ের জন্যই, যেহেতু কপি করবে সেই জন্য আমি প্রথম বছর বেশি দাম রেখে বিক্রি করে দেব। এটা কিসের জন্য করা হয় এটার কথাই বলছে, কিছুটা বুঝছেন এ ভাই আব্দুল্লাহ ভাই? না কমপ্লিট, ঠিক আছে। এটা তো কিছুটা এইগুলো না না, এটা ক্লিয়ার হয়েছে। এটা হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার। আচ্ছা এটা তো স্যার টু ফোল্ডটা তো মনে হয় হচ্ছে স্যার, একটু ইজি মনে হচ্ছে। কোনটা? ওই এই যে এটা একটু ফোল্ড বোল্ড ফেজ যেটা স্যার, এটা ইজি, এটা ইজি, একটু ইজি মনে হচ্ছে ওই ইয়ে থেকে, ওই যে অ্যাজাম্পশন থেকে, ইনফারেন্স অ্যাজাম্পশন থেকে। না না অ্যাজাম্পশনটা ইজি হয়ে যাবে, অ্যাজাম্পশন ইজি হয়ে যাবে, ওইটা হলো শুধু প্র্যাকটিস। 40-50টা অ্যাজাম্পশন করলে আপনার অ্যাজাম্পশন আর প্রবলেম থাকবে না। এইটা সময় আছে আপনাদের, এটা করি নাকি করব ইনফারেন্স পর্যন্ত সময় আছে আব্দুল্লাহ ভাই নাকি? তো স্যার একটু হ্যাঁ অসুবিধা নেই, আচ্ছা আচ্ছা অসুবিধা নেই। ইয়া মামুন ভাই আছেন? আচ্ছা আমরা করব আর 3, হ্যাঁ করেন,
আচ্ছা ইয়ে আছে। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা ওই অসুবিধা বাই নেই। থাকলে আমি শুনতেই থাকি যতক্ষণ পারি আর কি হ্যাঁ, স্যার। অসুবিধা নেই, তাহলে অসুবিধা থাকুক। নেই, অসুবিধা নেই। স্যার, হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এইটা দেখেন। For nearly a century, psychologists erroneously believed that the buildup of lactic acid in muscle tissue was responsible for the soreness that many people experience after strenuous exercise. The acid, they claim, is the waste produced by metabolic activity in the muscle and reaches threshold levels, causing soreness when the muscle has depleted its oxygen supply. Researchers have recently discovered, however, that lactic acid is actually the fuel that powers muscular activity. Therefore, the cause of muscle soreness remains unknown. একটু পড়তে সময় লাগে, একবার পড়ে তারপর ওই কালো দুইটা আলাদাভাবে পড়তে হবে। In the argument about the portions in boldface play which of the following roles? it is. For nearly a century, psychologists erroneously believe that মানে ভুল করে, physiologists, I'm sorry. For nearly a century, physiologists erroneously believe that the buildup of lactic in muscle tissue was responsible for the soreness that many people. তাহলে মাসেলে যে ল্যাকটিক অ্যাসিড বিল্ডআপ হতো, ওরা ভুল করে যে টিস্যুতে ল্যাকটিক অ্যাসিড ফর্ম করে, এর জন্যই ব্যথা করে এক্সারসাইজ করলে না। The acid, they claim, is the waste produced by metabolic activity in the muscle and reaches threshold level, causing soreness as when the muscle has depleted oxygen supply. যখন এর অক্সিজেন সাপ্লাই আর থাকতো না, তখন কি হতো, এটা সোর হয়ে যেত। হ্যাঁ, তখন তার আগে পর্যন্ত আপনি বুঝতেন না, এবং এটার কারণ কিসের জন্য? ল্যাকটিক অ্যাসিড বিল্ডআপ হওয়ার জন্য। কিন্তু researchers have recently discovered, however, that lactic acid is actually the fuel that powers muscular. কিন্তু আসলে এখন বুঝছে যে ল্যাকটিক অ্যাসিড তার জন্যই কি হয়, সোননেস না করে বরঞ্চ এটাই পাওয়ার মাস্কুলার অ্যাক্টিভিটিতে। Therefore, the cause of muscular soreness remains unknown. কিন্তু সোরনেস কিসের জন্য হচ্ছে? আগে মনে করা হতো ওই ইয়ের জন্যই হচ্ছে, কিন্তু বরঞ্চ দেখা গেল এইটাই বরঞ্চ কি করে, এটাই বরঞ্চ আপনাকে আরো কষ্ট করতে ইয়ে করে, হেল্প করে। Well, in the argument above, the portion in boldface play which of the following roles? আচ্ছা, কোনটা? তাহলে প্রথমটা হলো buildup of lactic acid in muscle was responsible for the soreness that was many. হ্যাঁ, এটা আগে মনে করা হতো। আর এখন হচ্ছে বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড বরঞ্চ এটাই বরঞ্চ কাজের। এখন তাহলে নিচের কোনটা কারেক্ট হলে এই দুইটা যে রোল প্লে করছে এটা ক্লিয়ার হবে। ছোট স্ক্রিনে পড়া কঠিন। First, the assertion that the second is contrary to the author's argument. First is evidence that the ফারহান, আপনি আছেন? Sir, সি হয় কি স্যার? The first is an assertion that the আমার ইন্টারনেট আজকে খুবই ডিস্টার্ব করতেছে। ও আচ্ছা, অসুবিধা নেই। না, আমি এমনি বলছি যে as present as না contrary. ঠিক আছে, আমি জাস্ট সি কি হয় স্যার? আপনার সি কি হয়? এটা 8 এর কি হবে? সি কি হলো the হয়? persist assertion that the author argues against,
assertion that the argument, the second is evidence presented as contrary to the author's argument. না, the second is এটা হয় না, to না? the author's argument না, author's হলো লাস্টেরটা, সেকেন্ডটা তো আর কন্ট্রারি না, সেকেন্ড বরঞ্চ এটাকে কি ও করে, আচ্ছা আচ্ছা। এটাকে তো সাপোর্ট করছে, এই therefore কে সাপোর্ট করছে, এটা তো এর বিপক্ষে যাচ্ছে না, এটাই তো ফাইনাল কনক্লুশন, এটা তো এর বিপক্ষে যাচ্ছে না। আপনার প্রথম পার্টটা ঠিক আছে, সেকেন্ড পার্টটা তো ঠিক নেই, তাহলে কোনটা? ও সেকেন্ড পার্ট, তাহলে the first is the event the author believes no longer believe now. First is the when author believes it it's true, and the second is the situation as the author contrary to the assertion. তাহলে বি কি স্যার? এটা ডি তে গেছে ওরা। বি মনে হয়। The first D B. for Dhaka. The first is evidence that the author believes is no D longer না? Or valid. the first? এখন আর valid নাই। The second is additional evidence that the author That uses to is support his yes. main point. Main point কোনটা ওর? যে the acid they claimed is the waste product, that's a threshold levels causing soreness when the researchers recently however the lactic acid is actually the fuel for muscular, therefore the cause of muscular soreness. তাহলে additional evidence, এটা কি additional evidence that the author uses to support his main point. Main point হচ্ছে the soreness remain unknown. হ্যাঁ, এটাও তো ঠিক, soreness remain, এইটাই ওর আসলে কনক্লুশন, কিন্তু ওইটা ইনডিরেক্টলি ল্যাকটিক অ্যাসিড দিয়ে প্রকাশ করছে না। আগে মনে করা হতো ল্যাকটিক অ্যাসিড দিয়ে জন্য সোরনেস হচ্ছে, কিন্তু এখন যেহেতু ল্যাকটিক অ্যাসিড অন্য কোনো কারণে, তাহলে তো ইনডিরেক্টলি বোঝাই যাচ্ছে যে সোরনেস আমি জানি না। আচ্ছা, এটা একটু ঘুরিয়ে লিখেছে। আচ্ছা, তো এটা ডি হবে, আচ্ছা। আর ইনফারেন্স মানে কি? ইনফারেন্স হচ্ছে, আচ্ছা আমাদের একটাই আছে বোধহয়, একটাই। ইনফারেন্স হচ্ছে এই নিচের এইটা থেকে এইটা যদি আমরা পড়ি, কোনটা আমরা শিওর হয়ে এইটা নিয়ে আমরা বলতে পারবো, মানে নিচের কোনটা কারেক্ট হবে এইটার ভিত্তিতে, এখানে সব বলা আছে, এখানে প্রত্যেকটা কারেক্ট হবে না, কোনটা এইটার ভিত্তিতে আমরা শিওর হয়ে বলতে পারবো যে এইটা কারেক্ট, তাহলে এইটা আপনাকে পড়তে হবে, এইটাই ইনফার। এইটা থেকে কি ইনফার করতে পারি আমরা? এটা কি স্যার এই যে এরকম ইনফারেন্স বোল্ড ফেস এইভাবে কি মেনশন করে আসবে না, স্যার? এটা মেনশন করা, এই যে এখানে কিছুটা থাকে, এই যে ইনফার লেখা আছে, ও বোল্ড ফেস জাস্ট এটা লেখা কোশ্চেন, থাকবে। হ্যাঁ, এটা কোশ্চেন। এটা কি জিমেটে আসে এইভাবে স্যার? হ্যাঁ, নাকি না? জিম্যাটে না, এইভাবেই লেখা থাকবে, এইসব থাকবে না, এইসব থাকবে না। জিম্যাটে আচ্ছা, হচ্ছে আচ্ছা। মিক্সড হয়ে থাকবে, এখন ওরা 12 থেকে 13টা থাকে, 36টা কোশ্চেন। Government restrictions have severely limited the amount of stem cells research American companies can conduct. Because of this restriction, many American scientists who specialize in the field of stem cell research have signed long-term contracts to work for foreign companies. Recently, Congress has proposed lifting all restriction on stem cell research. Which of the following conclusion can most properly be inferred from the information above? হ্যাঁ, এটা কোনটা হবে? মানে উপরেরটা এটা সত্যি হলে নিচেরটা সত্যি হবেই, এই ধরনের। এটা কি হচ্ছে? গভর্নমেন্ট রেস্ট্রিকশনস হ্যাভ সিভিয়ারলি লিমিটেড। হ্যালো, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন? আব্দুল্লাহ ভাই আছেন? হ্যালো,
আব্দুল্লাহ ভাই আছে আচ্ছা আছে স্যার আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। জাস্ট government restrictions have severely limited the amount of stem cell research American companies can conduct. ওদের আছে, ওরা এটা স্টেম এর থেকে বেশি করতে পারবে না আমেরিকান কোম্পানি, যেটা হচ্ছে বিকজ many American scientists who specialize in the field of stem cell research have signed long-term contract to work for foreign companies. মানে বিদেশে আছে ফরেন কোম্পানিজ, এখন একটা হতে পারে আমেরিকান কোম্পানিজ আর ফরেন কোম্পানিজ, এমন হতে পারে আমেরিকায় থাকছে কিন্তু ফরেন কোম্পানিজে কাজ করছে, এটা হতে পারে, অথবা একেবারে বিদেশে গিয়ে কাজ করছে। Recently, Congress has proposed lifting all restriction on stem cell research. মানে এখন তাহলে কোন এইটা যদি সত্যি হয় তাহলে এইটা থেকে আমরা কোনটা আমরা ক্লিয়ারলি বলতে পারি যে এটাও সত্যি। ই নম্বরটা কি হয় স্যার? ই লাস্ট 9 বলছে if restriction on stem cell research are lifted, many of the American scientists will break their contracts to return to এটা কি আমরা কিভাবে শিওর হব? তাও তো কথা, মানে যদি ওরা বেতন বেশি দেয়, অলরেডি যদি বেতন বেশি দেয় তাহলে তো ইয়ে করলেও তো আসবে না, তো বেতনের কথা বলেনি ওখানে। there is a significant influx of foreign professionals. অথবা উপরের থেকে নিচের কোনটা সত্যি হবে, কিছুটা এইভাবেও উপরটা যদি সত্যি হয় নিচেরটাও সত্যি হবে, তাহলে বি হইতে পারে স্যার। আচ্ছা ওরা এ তে গেছে, এ না এ উপরটা যদি সত্যি হয় at তাহলে least at some least foreign some foreign companies companies that that conduct stem cell research work under fewer restriction than some American Yes, companies Canada. do. নাহলে তো ওখানে যেতই না, ওরা কিন্তু এটা বলেনি। আচ্ছা যে তাহলে That কিছু conduct রেস্ট্রিকশন আরো কম থাকবেই, নাহলে তো ওরা চাকরি করতেই পারবে না। Many American scientists specialists আছে have signed long term, তাহলে এইটা আমি ধরে নিতে পারি যে at least some foreign companies that conduct stem cell research work under fewer restriction than some American. তাহলে হচ্ছে এমনও হতে পারে যে এমনও তো হতে পারে, আচ্ছা এটা কি হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা আমেরিকা তো ফ্রান্সের কোম্পানি থাকতে পারে অথবা ব্রিটিশ কোম্পানি থাকতে পারে, বোঝা যাচ্ছে যে আমেরিকান কোম্পানি হলে রেস্ট্রিকশন থাকছে কিন্তু বিদেশি কোম্পানি হলে রেস্ট্রিকশন থাকছে না। তাহলে বেশিরভাগ আমেরিকান সায়েন্টিস্টরা কি করছে, তাহলে ইয়েতে কাজ করছে। এখানে স্যার একটু কনফিউশন কেন স্যার? ওই যে আবার বললো যে লিফট করে ফেলছে রেস্ট্রিকশন। হ্যাঁ লিফট করেছে, লিফট করলে কি তাহলে যে লিফট করুক কিন্তু এতটুক যতটুক ইনফরমেশন আছে এতটুক থেকে আমি কি বলতে পারি, মানে এতটুক ইনফরমেশন থেকে কোনটা আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবো। এখানে লিফট করেছে বলেই যে ওরা চাকরি ছাড়বে এত কথা তো কোথাও বলেনি। ও মানে ইয়ের ক্ষেত্রে হ্যাঁ মানে উপরের থেকে এতটুকু ইনফরমেশন থেকে ইনফারেন্স হলো আমরা কোনটা নিশ্চিত হয়ে নিচের কোনটা বলতে পারবো, এটাই হচ্ছে ইনফারেন্স। আচ্ছা এটা হলো ইনফারেন্স। আচ্ছা অ্যানসার হচ্ছে মানে এটা ওই যে আমরা আগের মতই চিন্তা করছি তো এই কারণে প্যাচ লাগছে। হ্যাঁ প্যাচ লাগছে, এখানে হলো কোনটা নিশ্চিত হয়ে আমি বলতে পারবো এখানে। আচ্ছা এটা লাস্ট মানে তথ্যের হ্যাঁ তথ্যের ইনফরমেশন আমি কোনটা এখানে 100% আমি অলমোস্ট শিওর হয়ে বলতে পারবো। এটা কি লাস্টে করব? মাউন ভাই আছেন? মাউন ভাই আছেন? হ্যাঁ আমি আছি। আচ্ছা এটা একটু শেষের দেখি। Last January, in an attempt to lower the number of traffic fatalities, the state legislature passed its click it or ticket law. In an attempt to lower the number of traffic fatalities, the state legislature passed. Click মানে আপনি ওই সিট বেল্ট ক্লিক করেন, ক্লিক যদি না থাকে আপনি টিকিট খাবেন, মানে ক্লিক করতেই হবে, সিট বেল্ট পরতেই হবে। Under the new law, motorists can be pulled over and ticketed for not wearing their seat belt, even if an additional driving infraction has not been committed. মানে ব্যাপারটা এটা হতো, আগে হতো মনে করেন আপনি লেন চেঞ্জ করেছেন সাইন না দিয়েই, সেক্ষেত্রে তখন যদি আপনাকে থামাতো তারপর যদি দেখতো যে আপনি সিট বেল্ট পরেননি, তখন এটাকে একটা ক্রাইম হিসাবে ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হিসাবে ধরতো, কিন্তু মানে অ্যাডিশনাল না হলে এতদিন ধরা হতো না। আমার কথা বুঝছেন? মানে এটা সেকেন্ডারি হতে হবে, অন্য কোনো দোষ থাকতে হবে তখন ওরা ধরবে, কিন্তু এখন হচ্ছে এটাই ইটসেলফ ইজ আ ক্রাইম, অথবা এটা একটা দোষ।
lawyers and citizen groups are already protesting the law. Lawyers and citizen group already protest করছে, saying it unfairly infringes on the rights of the stage driver. Infringe মানে কি? বাধাগ্রস্ত করে অথবা অনধিকার চর্চা করে কাদের? স্টেটের ড্রাইভারদের উপর। হ্যাঁ, আমরা যে ড্রাইভ করছি এদের। Law enforcement groups countered these claims. Law enforcement groups countered these claims by stating, law enforcement বলছে যে counter করছে by stating that the new regulations will save countless additional lives. The regulation ফলে কি হবে? কেন বেশিরভাগ দেখে বেশিরভাগ মারা যায় কি? তাহলে কি ওরা অবশ্যই এখন থেকে এই ক্লিক করবে, সিট বেল্ট পরবে এবং এর ফলে অ্যাক্সিডেন্ট হলেও মারা কম যাবে। তাহলে অনেক এইটাই ওদের যুক্তি। Which of the following inferences is best supported by the past below? উপরেরটা যদি সবগুলো যদি আমি সত্যি মেনে নিই, সত্যি বলে, নিচের কোনটাও তাহলে সত্যি হবে। উপরের সবগুলোর ভিত্তিতে আমি নিজের কোনটাকে সত্যি বলে আমি চিহ্নিত করতে পারবো। কোনটা সত্যি হবে? এটা সত্যি হলে নিচের কোনটা সত্যি হবে? মানে এখানে যে আপনার কনক্লুশন পর্যন্ত যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এখানে যা আছে প্রত্যেকটা নাকি কি হবে? কোনটা? A. Prior to click it or motorist could not be stopped simply for not wearing a seatbelt. হ্যাঁ, এইটাই। ওখানে তো বলেছে যে এতদিন সেকেন্ডারি ছিল, কিন্তু এখন বাই ইটসেলফ হ্যাঁ ওইটার জন্যই ধরা খেতে পারে। বুঝছেন? এটাই হবে। ভাই কোনটা মনে হয়েছিল? আছেন ভাই? ঠিক আছে। হ্যাঁ, এইটাই। এটা তো সহজ, মানে এটা কিন্তু অত কঠিন না। এটা বুঝলে এটাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আজকে হয়তো বা আমরা তো এটা করলাম না, বোধহয় এটাও একটু করার ইচ্ছে ছিল, এটা থাক আজকে। এনিওয়ে, আচ্ছা তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি তাহলে। ভাই, আব্দুল্লাহ ভাই, তাহলে আজকে এতটুকুই আমরা শেষ করছি ইনশাল্লাহ। আর আমরা তাহলে করব আগামী বৃহস্পতিবার তাহলে গ্রামার ক্লাস করব, ঠিক আছে? আমরা দেখি আগামী তাহলে কি আপনি আসবেন মামুন ভাই গ্রামার ক্লাসের জন্য? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আমি হ্যাঁ সন্ধ্যা 7টা বাজে স্যার। হ্যাঁ একই, ওই যে হ্যাঁ 7টা থেকে হয়তো বা অন্য কিছু রাখবো ফার্স্টে, তারপর না হয় ভোকাবুলারি একটু রাখতে পারি। ফার্স্টে এমনি করলাম 7:15 কি 7:20-30 থেকে, মানে নামাজ আছে তো, তাহলে ওইটা ফার্স্টে একটু হ্যাঁ ভোকাবুলারি রেখে তারপর 7:30 থেকে নাই শুরু করব। আচ্ছা, আর না হলে অনেকে মিস করতে পারে, হ্যাঁ যদি ইন্টারেস্টেড হয়। ঠিক আছে, তাহলে আমরা নয় অন্য কিছু নয় স্পিকিংও করতে পারি। স্পিকিংও করলাম, স্পিকিং অনেকে ইন্টারেস্টেড। ঠিক আছে তাহলে। আচ্ছা আব্দুল্লাহ ভাই, থ্যাংক ইউ স্যার। মামুন ভাই, দেখা হবে। আর আমি ইনশাআল্লাহ পাঠিয়ে দেবো আপনার ইয়েগুলো। হ্যাঁ আচ্ছা জি ম্যাডাম, স্যার থ্যাংক ইউ। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ। সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।